physical quantity. Physical quantity na enna? We have a chemical quantity, biology quantity. Quantization na enna? Measurement. So இப்போ நம்ம என்ன மெஷர் பண்ணனும்னாலும் நமக்கு ரெண்டு தேவை. ஒன்னு numerical value, another one is unit. நம்ம இப்போ போயிட்டு கடையில ஏதாவது வெஜிடபிள் ஷாப்லயோ இல்ல ஃப்ரூட் ஷாப்லயோ ஏதாவது வேணும்னா என்ன கேட்போம்? 1 kg ஆனியன் or 1 kg ஆப்பிள் கொடுங்கன்னு கேட்போம் இல்லையா? 1 அப்படிங்கிறது numerical value. kg அப்படிங்கிறது unit. So any quantity is measured with Q is equal to either mu or nu. M na magnitude. Magnitude is same as numerical value. Okay. Guys, switch on your video. Okay. Camera should be on till the end of the class. Okay. What is the symbol for physical quantity? Q is the symbol for physical quantity. N is value, U is the unit. So, conversion. Conversion na namakku ஒரு system of unitல இருந்து இன்னொரு system of unitக்கு convert பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த physical quantity எப்படி இருக்கும்னா constant ஆ இருக்கும். So what are all the system of units? System of units. We have MKS system of unit, CGS system of units, FPS system of units. MKS stands for meter, kilogram, second. CGS, centimeter, gram, second. FPS, foot, pound, second. Foot, pound, second. இப்போ in case of conversion, நம்ம ஒரு system of unitல இருந்து இன்னொரு system of unitக்கு convert பண்றோம் அப்படின்னா the physical quantity எப்படி இருக்கும்? Constant ஆ இருக்கும். So in case of conversion from one system to the another system, Q is constant. What is Q? Q is quantity which is Nu. இப்போ Nu ன்னு சொல்றோம்னா N1 U1 is equal to N2 U2. கேட்கல காதுல 10 students ஓகே எத்தனை பேருக்கு பிசிக்ஸ் பிடிக்கும் ஆன்லைன்ல? சுஷ்மிகா, பிரீத்தி, நிஷாந்தி, அசீபா, விஸ்வா. எத்தனை பேரோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் பிசிக்ஸ் இங்க? May raise your hands. Give your response through chat or reactions. Online class வந்து one way இருக்க கூடாது, இன்டராக்டிவா இருக்கணும். யாரெல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலையோ அவங்கள தான் நான் நிறைய क्वेश्चंस கேட்க போறேன். Completed ma? What is the SI unit of force? Newton. Newton can also be expressed as அது speed or velocity. ஜீவா, பிசிக்ஸ் பிடிக்குமா? அவ்வளோ பிடிக்காது. Newton. Okay.
நம்ம ஏன் வந்து கன்வர்ஷன் கீழே நான் வந்து யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கேட்குறேன் அப்படின்னா ஹியர் இட்ஸ் குட் டு ரிமெம்பர் 1 நியூட்டன் in CGS units. 1 Newton can be expressed as 1 kilogram. Enough force oda formula enna? From Newton's second law, mass into acceleration. ஞாபகம் வச்சிருப்போமா? As F is equal to ma, mass is expressed in kilogram. Kilogram meter per second square. இப்போ 1 நியூட்டனை வந்து நம்ம n1 u1 equal to n2 u2 ல simplify பண்ணோம் அப்படின்னா MKS சிஸ்டம்ல இருந்து CGS கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். நம்ம யூஸ் பண்றது என்ன MKS தான் இல்லையா? தட் இஸ் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல் SI யூனிட்டா நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒவ்வொரு கான்செப்டோட SI யூனிட் ஆகும். இப்போ 1 நியூட்டன் இன் CGS யூனிட் இஸ் 10 to the power 5 dyne. இந்த 1 நியூட்டன் ஈக்குவல் டு 10 to the power 5 dyne எதை வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருப்போம்? n1 u1 is equal to n2 u2. அடுத்து 1 ஜூல். ஜூல் இஸ் a unit of work or energy. அதே 1 ஜூலை வந்து நம்ம CGS யூனிட்ல ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம். இப்போ 1 ஜூல் can also be expressed as 1 kilogram meter square per second square, which is 10 to the power 7 ergon. Erg is the CGS unit of work or energy. ERG. Ergon னு சொல்லுவோம். Ergon தான் ஷார்ட்டா ERG. Ergs. Whereas 1 Newton per meter square in CGS unit. Convert பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 1 Newton per meter square in CGS units. So 30 seconds time. The time starts now. So I may ask. Check. Try பண்ணுங்க. I may ask Preeti, Nishanti, Aziba. May switch on your video. Vishwa. Aziba. Getting? இப்போ 1 நியூட்டன் நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 10 to the power 5 dyne எழுதலாமா? CGSல 1 meter square is 10 to the power 4 centimeter square. இப்போ 1 நியூட்டன் per meter square என்ன? 10 power 5 by 10 power 4 cancel பண்ணோம்னா what do we get? 10 to the power 1, that is 10. அப்போ 1 Newton per meter square is 1 Newton per meter square is 10 dyne per centimeter square. ஸோ நம்ம எந்த குவான்டிட்டியோட கன்வர்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம்? ஃபோர்ஸ் இன் சிஜிஎஸ் dyne, ஒர்க் ஆர் எனர்ஜி இன் சிஜிஎஸ் ergon, ப்ரெஷர் இன் சிஜிஎஸ் dyne per centimeter square. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கன்வர்ஷன் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் சிஜிஎஸ் யூனிட்ல வந்து ஃபோர்ஸ், ஒர்க், ப்ரெஷர். What are fundamental or basic units? How many fundamental units we do have? 7 fundamental units. Length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. So try to write down its SI unit from MKS system. Hope you guys will write within 1 minute. Just a revision மாதிரி தான். அடுத்து நம்ம dimensional formula, analysis, அப்படியே errors and then we move on. So length is measured in SI unit எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா length is measured in kilogram. Okay, good. நான் first mass எழுதுனதா நினைச்சேன்.
Sorry. So length is measured in good meter. Mass is measured in kilogram. Time is measured in seconds. Symbol தான் நமக்கு T. இல்லையா? Symbol தான் நமக்கு either small or capital T யூஸ் பண்ணுவோம். Electric current symbol வந்து I. It is expressed in ampere. Temperature symbol வந்து நமக்கு T or theta. டைமும் டெம்பரேச்சரையும் ஒரே பாயிண்ட்ல ரிலேட் பண்றோம்னா அங்க தீட்டா கூட யூஸ் பண்ணுவோம் சிம்பிளா. ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் measured in Kelvin. Amount of substance mole. Luminous intensity candela. Ziba, Nishanti, Vishwa, may switch on your video. So அப்ப இந்த கேஸோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்க போறோம். So what is dimensional formula or dimensions? So we have different system of units. ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. கரெக்டா? We have more than 100 plus dimensional formula. 100யும் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்கவும் முடியாது. இந்த டைமென்ஷன்ஸ் ஏன் டிரைவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்க்கும் இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்க்கும் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஜஸ்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் பேசிக் யூனிட்ஸ்ல கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எதுல தான் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் capital letters most of them, and powers raised over the fundamental units are known as dimensions. எப்படி ஸ்டாண்டர்டா எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் m power a l power b t power c. ஸ்டாண்டர்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்கும் நமக்கு m l t இருக்கும். இப்போ லென்த் நம்ம எப்படி டைமென்ஷன்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா லென்த் ஹேஸ் பவர் l1, so it is m power 0 l power 1 t power 0. Mask m power 1 l power 0 t power 0. Time m power 0 l power 0 t power 1. Electric current க்கு a ரேரா தான் I யூஸ் பண்ணுவோம். Temperature க்கு Kelvin. Amount of substance mole MOL and candela. So all of them are expressed within square brackets. Yes, ma'am. Guys, once you are completed, raise your hands or give reactions. There are one or two. Yes. Preeti, Gokila. Then dimensional formula part 1. In part 1 நான் சொல்றேன் அப்படின்னா as I said 100க்கு மேல நமக்கு dimensional formula இருக்கு. எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. whereas இந்த part 1ல நான் கொடுக்க போற physical quantitiesல எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எல்லாமே அப்படின்னா what are all the physical quantities? So physical quantities என்னென்ன? What are its symbol? What are its formula? SI unit, dimensional formula. இது ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோ. சரியா? Wait a second. First one, distance or displacement.
speed or velocity. Distance or displacement, speed or velocity, acceleration, momentum, impulse, force, work or energy, work, energy, torque. எல்லாத்துக்குமே same units and dimensions தான். Work or energy or torque. Area, volume, pressure, charge, potential, electric potential, frequency, E vector in electric charges, E vector from the chapter electric charges and fields படிச்சிருப்போம் இல்லையா, electric field. B vector ஆஹாண்டாக்கண்ணா, E vectorனா electric field. உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு பதிலாக சிம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். electric field, magnetic field. இப்போ PE னா PE vector in the same chapter, PE vector. ஆஹா, டைபோல் மொமெண்ட். ஏன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து நமக்கு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, டைபோல் மொமெண்ட் தான் நமக்கு வெக்டார் குவான்டிட்டி. M vector, magnetic dipole moment or magnetic moment. Yeah, frequency கொடுத்தாச்சு. Angular momentum. Heat capacity and intensity. அவ்வளவுதான். இந்த எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதோட ஃபார்முலா, சிம்பிள், எப்ப கேட்டாலும் சொல்ல தெரியணும், ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். இட் இஸ் நாட் தட் யூ கேன் திங்க் அண்ட் ரைட் டவுன். இட் இஸ் தட் இன்ஸ்டன்டா கேட்டா உடனே சொல்லணும், தூக்கத்துல தட்டி எழுப்பி கேட்டா கூட சொல்லணும்னு சொல்லணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம சிம்பிள், ஃபார்முலா, எஸ்ஐ யூனிட், டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா, மற்ற எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும். ஸ்பான்டேனியஸா நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகாது, டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஓகே, இதுல எந்த குவான்டிட்டிக்கு நான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் பண்ணட்டும், யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஆன்லைன்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஆஃப்லைன்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட். எந்த குவான்டிட்டி எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபார்முலா வந்து சடனா ஞாபகம் வரல மேம், என்னால பேச முடியலன்னா யூ மே சாட், சாட்ல வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்ணலாம். எஸ், ஆன்லைன்ல நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வர்ற வரைக்கும் இங்க எந்த குவான்டிட்டி கிட்ட நான் ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் பண்ணட்டோம்னா, எல்லாமே பண்ணுங்க மேம். வெரி குட் ஆன்சர். இங்க எல்லாமே பண்ணுமா, எத்தனை பேருக்கு எல்லாமே பண்ணிடலாம்? ஆல் மேம். ஓகேடா. ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்டன்ஸ்னா நமக்கு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா வெக்டார் குவான்டிட்டி. எனிஹவ் இதை நம்ம கைனமேட்டிக்ஸ்லயும் பார்ப்போம், கரெக்டா? இப்போ இங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நான் டிஸ்னு மட்டும் எழுதுறேன், ஏன்னா இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு போத் ஆஃப் தெம். அதோடைய சிம்பிள் என்ன, எய்தர் எஸ் ஆர் எஸ் வெக்டார். டிஸ்டன்ஸ்னா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா வெக்டார் குவான்டிட்டி, டைரக்ஷன் இருக்கும். இப்போ எஸ் ஆர் எஸ் வெக்டார் மட்டும்தான் மேம் சிம்பிளான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, எதெல்லாம் சிம்பிளா கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஆர், எக்ஸ், ஒய், இசட், எல், டி, ஹெச், டபிள்யூ, டி. ஆர்னா பொசிஷன் வெக்டார் கொடுக்கலாமா, எக்ஸ்னாலும் மீட்டர்ல தான், ஒய்னாலும் மீட்டர் தான், இசட்னாலும் மீட்டர் தான், லென்த்னாலும் மீட்டர் தான், பிரெத்னாலும் மீட்டர் தான், ஹைட்னாலும் மீட்டர் தான், வித்னாலும் மீட்டர் தான், டி திக்னஸ்னாலும் மீட்டர் தான், ஏ சைடுன்னு கொடுத்தா மீட்டர் தான், கேபிட்டல் டி டயாமீட்டர், ஸ்மால் டி டிஸ்டன்ஸ்ன்னு கொடுத்தாலும் நமக்கு மீட்டர் தான். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சிம்பிள்ஸ். லாம்டா வேவ் லென்த், அதுவும் என்ன நமக்கு மீட்டர். ஃபார்முலான்னு எடுத்துக்கிட்டா பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் ஆர் சிச்சுவேஷன் நமக்கு ஃபார்முலா வேரி ஆகலாம், டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கால்குலேட் பண்றது இல்லையா. ஸோ ஃபார்முலா மே வேரி. எஸ்ஐ யூனிட் மீட்டர், டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எல்.
இதுல இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல நமக்கு சிம்பிள் தான் சேலஞ்சிங். ஏதாவது சிம்பிள் மாத்தி கொடுத்தா கூட இது சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் தான், அப்ப இதோட யூனிட் மீட்டர் தான் அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வரணும். ஓகேயா? அடுத்து ஸ்பீட் ஆர் வெலாசிட்டி. ஸ்பீட் ஆர் வெலாசிட்டி. ஸ்பீட் ஆர் வெலாசிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸ்பீடுனா v, வெலாசிட்டினா v வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இட் இஸ் பிட்வீன் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அண்ட் வெக்டார் குவான்டிட்டி இல்லையா? Formula for speed or velocity v or v vector is equal to s by t. Distance or displacement by time. அப்ப யூனிட் என்ன? மீட்டர் பர் செகண்ட். மீட்டரை நம்ம டைமென்ஷன்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? L. பர் செகண்ட்னு இருக்கிறதுனால LT பவர் மைனஸ் 1. ஸோ நான் இப்போ இப்படி காலம் வைஸா எழுதுற மாதிரியே நான் பார்ட் 1 கீழே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? இது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு காலமும் நமக்கு எப்ப கேட்டாலும் சொல்ற மாதிரி ஞாபகம் இருக்கணும். Next one, acceleration. Acceleration oda symbol A தான். What is the formula? V minus U by T. அது சிம்பிளா நான் V by T ன்னு எழுதுறேன். Unit for acceleration meter per second square. Dimension என்ன? மீட்டருக்கு L, S power minus 2க்கு T power minus 2. அடுத்து momentum. So for momentum, P vector. Formula for momentum, mass into velocity, mv. அப்ப mass is kilogram, velocity meter per second. It is kilogram க்கு m, meter க்கு L, S power minus 1, T power minus 1. So அப்ப நான் யூனிட்ஸ் மட்டும் எழுதிடுறேன், நீங்க டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதிடுறீங்களா? ஓகே, ஃபார்முலா கொடுத்துறேன், SI யூனிட்டும் டைமென்ஷன்ஸும் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. So impulse. இம்பல்ஸோட சிம்பிள் என்ன? J. இம்பல்ஸ் எப்படி எழுதலாம்? சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் mv மைனஸ் muன்னு எழுதலாம், ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம்னு எழுதலாம். அடுத்து ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸோட சிம்பிள் F. ஃபார்முலா ma. Hope you guys will write unit and dimensional formula. எழுதிடலாம் இல்லையா? Work or energy, torque. Work or energy க்கு W, E, T. எந்த எனர்ஜி? கைனடிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, வாட் எவர் மே பி த எனர்ஜி. ஜென்ரலா நம்ம ஒர்க்குக்கு மட்டும் எழுதுறோம். ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். என்னடாக்கண்ணா? ஓ சிம்பிள் எழுதியிருக்கேனா? ஓகே குட். கிளாஸ்க்கு இப்படி ஒருத்தர் தேவை. So it is work done as force into displacement.
So impulse oda unit momentum வரைக்கும் நான் எழுதியாச்சு இல்லையா? impulse-க்கு நியூட்டன் செகண்ட். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னு கொடுத்துருக்கேனா, mv மைனஸ் mu ஒரு ஃபார்முலாவும் கொடுத்துருக்கேனா, அப்போ மொமெண்டமோட அதே யூனிட் அண்ட் டைமென்ஷன் தான் நமக்கு இம்பல்ஸ்க்கும். அப்போ இட் இஸ் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் which is m l t power minus 1. ஃபோர்ஸ்க்கு மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். அப்போ அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நமக்கு என்ன ஆகும்? m l t power minus 2. கண்டிப்பா ஃபோர்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் எப்போ கேட்டாலும் சொல்லணும். ஃப்ரீக்வெண்டா நிறைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல நமக்கு வரும். அடுத்து ஒர்க் ஆர் எனர்ஜி வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் இல்லையா, ஜூல். ஜூல் இஸ் சேம் அஸ் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஈவன் தோ ஜூல் வந்து யூனிட்டா இருந்தாலும் ஜூலை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், டைமென்ஷன் எழுதுறதுக்கு கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். அப்போ m l பவர் 2 t பவர் மைனஸ் 2. டார்க்கும் அதே தான், நியூட்டன் மீட்டர் ஆர் ஜூல். ஜூல்ன்றது உங்களுக்கு இது ஞாபகம் இருக்கணுன்றதுக்காக ஜூல் எழுதுனேன். ஒர்க்கை தான் ஜூல்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். டார்க் வந்து நியூட்டன் மீட்டர். Here also m l power 2 t power minus 2. ஏரியாக்கு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் l ஸ்கொயர். வால்யூம்க்கு மீட்டர் கியூப் l கியூப். லோகேஷ் once you are done, you may raise your hands. So those who wants to try the rest, அடுத்து pressure, charge, potential, frequency. Pressure, charge, potential, frequency, then pressure க்கு P is the symbol, formula force by area. Charge, Q is the symbol, you can use I into T. I into T. Potential, V is the symbol, work done by charge. Frequency, either nu or f or n. இது எல்லாமே frequency-யோட symbol தான். Frequency கூடயே நம்ம angular frequency எடுத்துக்கலாம். Angular frequency-க்கு ஒமேகா. இது ரெண்டுமே என்ன நமக்கு 1 by time. ஒமேகா வந்து 2 by t ன்னு எழுதுவோம். பட் ஸ்டில் ரெண்டோட யூனிட்டும் நமக்கு என்னவா இருக்கும், சேமா தான் இருக்கும். That is unit and dimensions. ஒமேகாக்கு மட்டும் ரேடியன் per second இருக்கும். As it is different, I am giving. Even though உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம்.
Yes. Remaining எல்லாம் நீங்களே எழுதிடுவீங்க. Electric field, magnetic field, electric dipole, magnetic moment. So pressure ஓட யூனிட் என்ன நமக்கு? Vishwa, pressure ஓட SI unit or dimensional formula? நம்ம CGS யூனிட் பார்த்தோம் இல்லையா பிரஷருக்கு. So Newton per meter square னு சொல்லலாம். But Newtonனையும் நம்ம express பண்ணினோம். அப்போ what you guys would get? Kilogram meter inverse per second square. So which is m L power minus 1 T power minus 2. Charge unit coulomb னு தெரியும். Coulomb can be expressed as ampere second. Then the dimensional formula it is AT. Potential work done by charge. Volt நமக்கு தெரியும். But volt வச்சு dimension எழுத முடியுமா? எழுத முடியாது. அப்ப it has to be expressed as kilogram meter square per second cube ampere inverse. The dimensional formula of it m L power 2 T power minus 3 A power minus 1. Frequency வந்து unit per second or hertz. Angular frequency க்கு radian per second. ரெண்டுக்குமே dimension என்னதான் நமக்கு? T inverse தான். Because ரெண்டு எப்படி நம்ம relate பண்ணுவோம்? Omega is equal to 2 pi f. அடுத்து intensity symbol I கொடுக்கலாம். E lambda. ஏன் I E lambda ன்னு பார்த்தீங்கன்னா intensity is same as radiant energy. Intensity is same as radiant energy. அதோட formula என்ன அப்படின்னா energy by area into time. Heat capacity is C. C is heat energy by temperature. Angular momentum symbol L. R cross P. So, intensity, heat capacity, angular momentum ko. So, dimensional formula for intensity power 3 la நீங்க just பக்கத்திலே எழுதுனா போதும். I can understand. Online students. Sadhana or Sushmita. Okay, Sushmita தானடா? Sushmita, hope I'm audible. Shashmita, oh sorry Shashmita. Varsha. So what could be the dimensional formula for intensity? In the chat எனக்கு தெரியல. Hello Muhammad.
இன்டென்சிட்டி சொல்லுங்கம்மா. எனர்ஜி பை ஏரியா இன்டு டைம். எனர்ஜிக்கு அப்போ கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் per second square by, hope it is visible for you now, by area ku meter square, time ku second. அப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும். கிலோகிராம் s மேல போயிடுச்சுன்னா s power minus 3. So the dimension is m t power minus 3. எப்படி ஃபோர்ஸுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி s கண்ணா, yes, m power 1 t power minus 3, right, exactly. Then for heat capacity, heat energy by temperature. இப்போ heat energyக்கு நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர், எந்த எனர்ஜினாலும் சேம் யூனிட் சொன்னோம் இல்லையா, by temperature k power minus 1. அப்ப dimensional formula m l power 2 t power minus 2 k power minus 1. Angular momentum r cross p. அப்ப moment of momentum தான் angular momentum. Kilogram meter square per second inverse. Dimensional formula m l power 2 t power minus 1. 8. Yes. So hope நான் இது நாளுக்கு ஃபார்முலா கொடுக்க தேவையில்லைன்னு நம்புறேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட். இது நாலுக்கும் எனக்கு எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னா சொல்ல போறீங்க, கரெக்டா? நான் சிம்பிளே தான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ நீட் நாட் செகண்ட் காலம் ஃபில் பண்ணுன்ற நெசசிட்டி இல்லை, இல்லையா? தேர்ட் காலம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்ன? ஃபோர்ஸ் பை சார்ஜ். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபார்முலாக்காக நீங்க எது எடுத்துக்கலாம்னா F is equal to BIL படிச்சிருப்போமா இல்லையா, அதுல இருந்து B எடுத்துக்கலாம். அப்ப B என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? F by I into L. ஓகே. எலக்ட்ரிக் டைபோல் 2A into Q. மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் 2A into M. இந்த இடத்துல M என்ன அப்படின்னா M is pole strength. போல் ஸ்ட்ரென்த்னாலும் நமக்கு I into L. இதுதான் பார்ட் 1ல லாஸ்ட். Yes da. Hope it is obvious ma for heat capacity. Aziba? நீங்க டைப் பண்ண முடியலனாலும் எஸ் நோ இந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லையா? நான் மட்டுமே பேசிட்டு நீங்க பேசாம இருந்தாலும் இது எல்லாமே புக்ஸ்ல இருக்கும். நான் புக்ல பாத்துக்கோங்கன்னு ஈஸியா சொல்லலாம். ஆனா ஏன் சொல்லாம நான் டிரைவ் பண்றேன் அப்படின்னா, நான் கொடுத்துருக்க இந்த பார்ட் 1 எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கணும். எப்ப கேட்டாலும் எஸ்ஐ யூனிட்டும் தெரியணும், டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சாதான் இதுல வர்ற ஈஸி கொஸ்டினை நம்ம அவாய்ட் பண்ண மாட்டோம். ஓகேயா? யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட் சாப்டர்ஸ். 11th போர்ஷன்ல என்ன சாப்டர்ஸ்லாம் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ், ஒர்க் எனர்ஜி, பவர், கொலிஷன், அதுல கொஞ்சம் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். கிராவிடேஷன், கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ், இந்த 4 சாப்டர்லும் நம்ம ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். எஸ், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட யூனிட் நியூட்டன் பெர் கூலும்னு எழுதியிருப்பீங்க, இல்லைன்னா வோல்ட் பெர் மீட்டர்னு எழுதியிருப்பீங்க. அது நமக்கு இங்க தேவையில்லை இல்லையா? எஸ். அப்ப யூனிட்டா எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம்? கிலோகிராம் meter per second cube ampere inverse. M L t power minus 3 a power minus 1 is the dimensional formula for electric field.
My name is Prabhahari ma. Then force by current into length. Force வந்து kilogram meter per second square by current into length. Meter cancel ஆயிடும். என்ன ஆகும்? Kilogram per second square ampere inverse. So m L power T power minus 2 A power minus 1. Electric dipole moment 2A into Q. A க்கு distance இல்லையா? அப்ப மீட்டர், கூலும்க்கு ஆம்பையர் செகண்ட். அப்ப LAT. Magnetic moment 2A into M. A க்கு meter. So meter square into ampere. Ampere meter square is the unit of magnetic moment. நமக்கு L square A. இதெல்லாம் part 1. So part 1ல நம்ம கண்டிப்பா மிஸ் பண்ண கூடாது. இன்னொரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் क्वेश्चन கேட்பேன் part 1ல இருந்து. கேட்கலாம் இல்லையா? எப்பவுமே முடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க. நம்ம இன் பிட்வீன்ல எக்ஸ்ட்ரா ஷார்ட்கட்ல ஏதாவது பார்த்தா எழுதிக்கலாம் again. ஒவ்வொரு கான்செப்ட் கீழயும் ஜஸ்ட் இவ்ளோ கேப் போதும். Then part 2. Part 2 என்னன்னா நான் எதெல்லாம் part 2ன்னு கொடுத்துறேன். அதோட ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஓகேயா? So I'm going to give you the symbols. I wanted you guys to guess it. இதெல்லாம் மட்டும் ஃபார்முலாவா எல்லாமே உங்களுக்கு 20 சாப்டர்ஸும் நீங்க 11th 12th படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க. இப்போ கண்டிப்பா 20 சாப்டர்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும். பட் சடனா கேட்டா தெரியணும் இல்லையா? யோசிக்காம சொல்லணும். அதுக்கு தான் இந்த பார்ட் 2. இந்த டேர்ம்ஸ்க்கு மட்டும் ஃபார்முலாவை தரவா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ இதுல எனி 5 நான் சால்வ் பண்றேன். நீங்க எந்த 5 சூஸ் பண்றீங்களோ நான் சால்வ் பண்றேன். பார்ட் 1 மாதிரி பார்ட் 2 வேண்டாம். பார்ட் 2 இதெல்லாம் பார்ட் 2 கீழே இருக்குன்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. எந்த அனாலிசிஸ்ல இந்த பார்ட் 2 நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ த்ரூ அவுட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல எந்த குவான்டிட்டி பிசிக்கல் குவான்டிட்டி எல்லாம் ரிப்பீட்டடா ஒரு காம்பினேஷன்ல கொண்டு வராங்க, அந்த குவான்டிட்டிஸை மட்டும்தான் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம், பார்ட் 2ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஓகே, எஸ். ஆஃப்லைன்ல எனக்கு யாராவது எந்த குவான்டிட்டி நான் ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் பண்ணி காட்டட்டும்? ஆர்ஜி. ஆர்ஜி வந்து நமக்கு மை நேம் இஸ் பிரபாஹரிடா. RG, as Kishore suggested, RG is universal gas constant.
யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கும்போது அதோட ஃபார்முலா என்ன? PV is equal to N or mu RG into T. நான் ஏன் RGன்னு எழுதுனேன் அப்படின்னா R தான் நமக்கு யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்டோட சிம்பிள் இல்லையா? whereas நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் R தான், ரெட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் R தான். ஸோ அந்த ஆர்க்கு இன் பிட்வீன்ல கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் என்ன எழுதினேன்? RG யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் நான் எழுதியிருக்கேன். ஓகேயா? So that அப்ப P into V னா என்னன்னா pressure into volume. By now onwards you may remember pressure into volume is work done. நம்ம thermodynamics, physics and chemistry ரெண்டுலயுமே பார்த்திருப்போம். P into dV or P into del V அப்படின்னு. அப்ப இங்க ப்ரெஷருக்கும் வால்யூம்க்கும் நம்ம செப்பரேட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஒர்க் டன்னோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன? M L power 2 T power minus 2 is equal to N ஓட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன? மோல். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு வந்து மோல் into RG into டெம்பரேச்சருக்கு கெல்வின். அப்ப K RG ஓட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன? M L power 2 T power minus 2 mole inverse Kelvin inverse is the dimensional formula for universal gas constant. Yeah, yes, அடுத்து யார் சூஸ் பண்ண போறீங்க இந்த குவாண்டிட்டி? யார் வேணாலும் சொல்லலாம். கோகிலா, வர்ஷா, அசீபா, பிரீத்தி, நிஷாந்தி, சாதனா, ரஷ்மிகா அண்ட் மொபைல் நேம் இருக்கு, அவங்களோட நேம் வந்து எனக்கு தெரியல. விஸ்வா. You guys may give your name so that I can also call you. I want class to be interactive from the online students. Shiny, yes, Shiny. KTC, yes, Nishanti. As Nishanti suggested, KTC in the coefficient of thermal conductivity. Again, நான் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா KTCன்னு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா K is the propagation constant. இங்க ஒரு K எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. இந்த K propagation constant, இந்த K வந்து bulk modulus, இந்த K வந்து spring constant, இந்த K வந்து Boltzmann constant. Yeah, that is why I have mentioned as KTC, coefficient of thermal conductivity. இது கொஞ்சம் பெரிய ஃபார்முலா. நீங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸே முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே லைக் காஃபி மாதிரி தான், ஈஸியாக தான் இருக்கும். டீ ஆர் காஃபி மாதிரி தான் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தட் கேயோட டைமென்ஷன் எதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா Q by T is equal to KA del theta by del L. இதில் K தான் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி. இந்த Q என்ன அப்படின்னா நமக்கு சார்ஜ் கிடையாது, ஹீட் எனர்ஜி. ஹீட் எனர்ஜியோட சிம்பிளும் நமக்கு Q தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல பார்த்துருப்போம். இப்போ Qக்கு நம்ம என்ன எழுதலாம்? M L power 2 T power minus 2 by T equal to K into ஏரியாக்கு L power 2, டெம்பரேச்சருக்கு கெல்வின் by del Lக்கு L. என்ன ஆயிடும்? L power 2 L power 2 கேன்சல் ஆயிடும், which is equal to K into M L T power minus 3 K power minus 1 is the dimensional formula for thermal conductivity. அதே நீங்க வந்து டைமென்ஷனை வச்சு ஈஸியா யூனிட் எழுதிடலாம். கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் கியூப் கெல்வின் இன்வர்ஸ். thermal conductivity வந்து நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் சால்வ் பண்ணிட்டேன். இன்னும் 3 more from part 2. Yes, who is going to give me the third one?
எதுடாக்கனா KDC பக்கத்துல. Coefficient of viscosity KB Boltzmann constant UE energy density. ஓகே, எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். பட் நமக்கு இப்போ டைம் கம்மியா இருக்கு இல்லையா? ஒன் டேக்கு நம்ம ஒரு சாப்டர் மேக்ஸிமம் பார்த்தாகணும். பட் நீங்க எதுக்கு ஃபார்முலா வேணுமோ நான் ஃபார்முலா மட்டும் கொடுக்குறேன். ரிமைனிங் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஈட்டா. ஈட்டா இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்கசிட்டி. Coefficient of viscosity க்கு வந்து from the formula of viscous force minus eta into A into dV by dx. இப்போ நம்ம by dx பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? எங்கேயாவது by dx, dl, dr இப்படிலாம் கொடுக்குறாங்கன்னா any quantity, any physical quantity by dx கொடுக்குறாங்கன்னா this is gradient. Temperature gradient-னா dt by dx. Pressure gradient-னா dp by dx. Velocity gradient-னா dv by dx. T வந்து temperature, P pressure, V velocity. அப்ப gradient-னா என்ன பண்ணுவோம்? By change in position dx. இப்ப FV என்ன நமக்கு? m L T power minus 2 equal to minus eta தான் நம்ம calculate பண்ண போறோம் into A வந்து L square into dv என்ன? L T power minus 1 velocity by distance என்ன? L. So L cancel ஆயிடும். For coefficient of viscosity eta m, when L and L power 2 on the other sides consider பண்ணும்போது what do we get? L power minus 1 and T power minus 1, T power minus 2, T power minus 1. For coefficient of viscosity ஓட dimensional formula என்ன? M L power minus 1, T power minus 1. அடுத்து எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தது KB Boltzmann கான்ஸ்டன்ட்டும் UE எனர்ஜி டென்சிட்டியும். தேர்ட் ஒன். ஃபோர்த் ஒன் Boltzmann கான்ஸ்டன்ட். அது ரொம்ப ஈஸி, அதனால நான் அதுக்கு ஃபார்முலா மட்டும் கொடுக்குறேன். ஓகேயா? Boltzmann கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு இட் R by NA, RG by NA. RG என்ன? யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். மேலே தான் பார்த்தோம் இல்லையா? இல்லை மேம் எனக்கு இன்னும் ஈஸியாக ஃபார்முலா வேணும்னா எனர்ஜி பை டெம்பரேச்சர். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா ஃபார் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து RG by NA தான். பட் நம்ம எதுல இருந்தும் அதே டைமென்ஷனை டிரைவ் பண்ண முடியும், எனர்ஜி பை டெம்பரேச்சர். ஆல்ரெடி எனர்ஜி பை டெம்பரேச்சர் நம்ம எங்க பார்த்தோம்? எனர்ஜி பை டெம்பரேச்சர், ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கும் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் ஒரே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தான். as it is எனர்ஜி பை டெம்பரேச்சர் நான் டைரக்டா எழுதிறேன். m L power 2, T power minus 2, K power minus 1. அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் எனர்ஜி டென்சிட்டி. இங்க மேலே எழுதியிருக்கேன் எனர்ஜி டென்சிட்டி, பட் ஸ்டில் ஐ ஷல் கிவ் pressure, stress, Young's modulus, bulk modulus, Young's modulus Y, bulk modulus K, rigidity modulus eta. இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஒரே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தான். இப்போ எனர்ஜி டென்சிட்டி யூஇனா என்னன்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி. வாட் இஸ் எனர்ஜி டென்சிட்டி? எனர்ஜி டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது எனர்ஜி பை வால்யூம். அதே தான் நமக்கு ப்ரெஷர்னா என்ன? ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன? ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. ப்ரெஷர்னாலும் ஸ்ட்ரெஸ்னாலும் நமக்கு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தான். இப்போ யங்ஸ் மாடுலஸ், பல்க் மாடுலஸ், ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ்னா ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின். ஸ்ட்ரெயின்க்கு வந்து யூனிட்டும் இல்லை, இட் ஹேஸ் நோ யூனிட், நோ டைமென்ஷன்ஸ், நெய்தர் யூனிட் நார் டைமென்ஷன்ஸ். எதுக்கு? ஸ்ட்ரெயின்க்கு. ஏன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின்ன்றது ரேஷியோ, சேஞ்ச் இன் லென்த் பை லென்த், சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை வால்யூம். அப்போ ஸ்ட்ரெயினுக்கு நமக்கு என்ன இல்லை? யூனிட்டும் இல்லை, டைமென்ஷனுக்கும் இல்லை. இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே எனர்ஜி டென்சிட்டி, ப்ரெஷர், ஸ்ட்ரெஸ், யங்ஸ் மாடுலஸ், பல்க் மாடுலஸ், ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ், இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு சேம் யூனிட் அண்ட் டைமென்ஷன். ஆல்ரெடி ப்ரெஷருக்கு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோமா? அதே தான் இங்கேயும் வரும். இப்போ எனர்ஜி என்ன? m L power 2 T power minus 2 divided by L cube நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? m L power minus 1 T power minus. So what are all of them have same units and dimensions? Pressure, energy density, stress,
Young's modulus, bulk modulus, rigidity modulus. இதுல நமக்கு strain. மாடுலஸ்னா என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின். ஸ்ட்ரெயின்க்கு யூனிட் இல்லை, அதனால ஸ்ட்ரெஸ்க்கு என்ன யூனிட் இருக்கோ அதே தான் மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டிஸ்க்கும் நமக்கு வரும். ஓகேயா? இதுல எதுக்கு ஃபார்முலா வேணும்னு சொல்லுங்க. இப்ப ரிமைனிங் ஃபார்முலா மட்டும் கொடுத்துடுறேன். G என்ன? கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். H ஆஹா கான்ஸ்டன்ட்ஸ்ல டியூவல் நேச்சர்ல படிச்சிருப்பீங்க. Planck's constant. ஓகேயா? கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட், Planck's constant. ஒரு சிலர் அமைதியா இருக்கிறத பார்த்தா G வந்து கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட், H வந்து Planck's constant. அடுத்து என்னடா கணக்கு கொடுத்தேன்? RG நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். ரெசிஸ்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? அடுத்து மியூ நாட் எப்சிலான் நாட் தெரியும் இல்லையா? பெர்மியபிலிட்டி. ஸோ RLC தெரியும், எப்சிலான் நாட் மியூ நாட் தெரியும், KB நம்ம பார்த்தாச்சு, KTC ஈட்டா நம்ம பார்த்தாச்சு, UE நம்ம பார்த்தாச்சு. ரோ என்ன? ரெசிஸ்டிவிட்டி. ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலால இருந்து நம்ம ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டி டிரைவ் பண்ணிடலாம். இல்லையா? இப்ப சிக்மா பீலா கொடுத்துடலாமா? என்னன்னு வாட் இஸ் வாட்னு கொடுத்துடலாம். சிக்மா வந்து ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், B is Wien's constant, electric flux, magnetic flux. அடுத்து ST is to K போட்டிருக்கேன் இல்லையா? surface tension, surface tension ST னா K வந்து spring constant. ரெண்டோட ஃபார்முலாவும் என்ன? force by length. இது பார்த்தாச்சு. surface tension, spring constant ரெண்டுக்குமே நமக்கு ஃபார்முலா என்ன? force by length. ST இந்த ரெண்டுல எது வேணாலும் சிம்பிளா இருக்கலாம். surface tensionக்கு surface tension K, ரெண்டுக்கும் நமக்கு என்ன? surface tension ST, spring constant K. For both of them, formula is force by length. Same unit and dimension. Last of R and K. R என்ன? Rydberg's constant. Atoms ல பார்த்திருப்போம் இல்லையா? Atoms and nuclei ல hydrogen spectrum ல 1 by lambda is equal to R Z square னு calculate பண்ணுவீங்க இல்லையா? R ஓட unit or dimension L inverse. K என்ன நமக்கு? propagation constant, propagation constant or wave number, propagation constant or wave number as a unit or dimensions. Unit வந்து meter inverse, dimension வந்து L inverse. இப்போ இந்த part 2 தான் என்ன நமக்கு? frequent-ஆ problemsல கேட்ட combination. okay? வேற எதுக்காவது dimensional formula வேணும்னா சொல்லுங்கடா கண்ணா, we will solve it together. மத்த எல்லாமே சால்வ் பண்ணிடலாமா இங்க? In case of online students, வேற ஏதாவது குவான்டிட்டிக்கு ஃபார்முலா ஆர் டைமென்ஷன் கொடுக்கணுமாடா? மியூ நாட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க, தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியும் ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க.
RLC, important. Resistance, inductance, capacitance. Dimensional, if possible, remember the dimensional formula of them. Or 2 to 3 times எழுதி பாத்தீங்கன்னா ஞாபகம் வந்துரும் மறக்காது. So hope it is clear. So once you are done with this page, எதுவுமே மிஸ் பண்ணல அப்படின்னா raise your hands. Yes da. Azdiba. Yes. Vasha, Preeti, yes. இங்க எதுக்காவது வேணுமாமா? வேற எதுக்காவது dimensional formula? Sure? Dimensional analysis. First one, principle of homogeneity. Principle of homogeneity na என்ன அப்படின்னா LHS is equal to RHS. எந்த ரெண்டு குவான்டிட்டியை நம்ம ஆட் பண்ணாலோ சப்ராக்ட் பண்ணாலோ அதுக்கு சேம் யூனிட் ஆர் டைமென்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அதை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் v ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு u ஸ்கொயர் பிளஸ் 2as. கரெக்டா? v என்ன? ஃபைனல் வெலாசிட்டி. v ஸ்கொயரோட டைமென்ஷன் என்னவா இருக்கும்? l power 2 t power minus 2. u வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி. u square is equal to l power 2 t power minus 2. அதே 2as எடுத்துக்கிறோம். எப்பவுமே யூனிட் ஆர் டைமென்ஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நம்பர்ஸையும் கான்ஸ்டன்ஸையும் விட்டுருவோம். ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்க கான்ஸ்டன்ஸையும் இக்னோர் பண்ணிடும். ஓகேயா? இந்த 2 இக்னோர் பண்ணோம் அப்படின்னா a வந்து ஆக்சிலரேஷன் l t power minus 2 into displacement s என்ன l. So what you guys would get? l power 2 t power minus. நம்ம இங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம்? u ஸ்கொயரையும் 2as-ஐயும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டுக்குமே டைமென்ஷன் சேமா இருக்கா? ஸோ ஆட் பண்ணாலும் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் டைமென்ஷன் எப்படி இருக்கும்? சேமாக தான் இருக்கும். அதை வந்து அனதர் சைடு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம்னாலும் அதுக்கும் டைமென்ஷன் சேமாக தான் இருக்கும். Machine f is equal to a plus dt plus c by d into x plus a into sin omega t plus pi. Yeah, question number 1. Where f is force. இதை விட 1 by c plus dx. t வந்து டைம், x வந்து distance. Find the dimensions of a, b, c, d and capital A. எல்லாத்துக்கும் டைமென்ஷன் கால்குலேட் பண்ண போறோம். Find the dimension of small a, b, c, d, capital A. இது ஒரு சம்மாவே எடுத்துக்கலாம். ட்ரை 1 மினிட்க்கு அப்புறம் நான் சால்வ் பண்றேன். அது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க.
எஸ், சால்வ் பண்ணலாமா? இப்போ f is equated to a plus ஒவ்வொன்றையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோமா? எவ்வளோ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒவ்வொன்றுமே all of them are related to f. So together ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரஷனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட்க்கு என்ன யூனிட் அண்ட் டைமென்ஷன் இருக்கோ அதே யூனிட் அண்ட் டைமென்ஷன் தான் இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ a is same as f. அப்போ m l t power minus. அடுத்து to get the dimension of b நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? f is equal to b into t. அப்ப f ஓட டைமென்ஷன் என்ன? m l t power minus 2 is equal to bt. அப்ப b should be m l t power 3 டாக்கனா. எப்பவுமே ஆப்போசிட் பவர்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகாது. எதர் பவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகும். அதர் சைடு இருந்தாலும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல இருந்தாலும் சேம் பவர்ஸ் தான் கேன்சல் ஆகும். பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ். அது ஒரு சிலருக்கு சால்வ் பண்ணும்போது அந்த கன்ஃபியூஷன் வரும். ஆப்போசிட் பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகாது? பவர்ஸ் கேன்சல் ஆகாது. ஓகேயா? b has ml t power minus 3. அடுத்து to find the dimension of c, f is equal to 1 by c plus dx. இங்க c யும் dx யும் ஆட் பண்ணிருக்குமா? அப்ப c க்கு என்ன டைமென்ஷன் இருக்கோ அதே தான் dx க்கும் இருக்கும். அடுத்து இப்ப f c மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டுக்கும் ஒரே டைமென்ஷன். அப்ப f is equal to 1 by c. அப்ப c ஓட டைமென்ஷன் என்ன? 1 by f. அப்ப c is equal to 1 by ml t power minus. அப்ப what should be the dimension of c? m power minus 1, l power minus 1, t power 2. அப்ப as c is same as dx, c is equal to m power minus 1, l power minus 1, t power 2 equal to d into x ஓட dimension என்ன? l. ஏன்னா what is x? Distance. Distance or length. அப்ப d is equal to m power minus 1, l power minus 2, t power plus 2. இவ்வளோ லென்த்தி சம் கேட்பாங்களா மேம்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக 3 ஃபங்க்ஷனை ஒரே கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டேன். சரியா? அடுத்து 4th டேர்ம் என்ன இருக்கு? sin a sin omega t. இதை வந்து ஒரு கான்செப்டா எடுத்துக்க போறோம். ஆல் trigonometric, exponential, logarithmic functions and ratio எதுக்காவது எடுக்கிறோம் அப்படின்னா all of them are dimensionless. இது எதுக்குமே என்ன இருக்காது? நமக்கு டைமென்ஷன் இருக்காது. அப்ப how do we represent it? m power 0, l power 0, t power 0 which is equal to 1. As f is related with a sin omega t plus pi. Just இப்பதான் என்ன பார்த்தோம்? நம்ம டைமென்ஷன்லெஸ்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன? டைமென்ஷன்லெஸ். அதை செக் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒமேகா இன்டூ டி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்குமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, மேம் ஆட் பண்ணோம்னா ஒரே டைமென்ஷன் தானே, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஏன் ஒரே டைமென்ஷன் இல்லை அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ ஒமேகாவோட டைமென்ஷன் என்ன? டி இன்வர்ஸ். அப்போ ஒமேகா இன்டூ டி நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? m power 0, l power 0, t power 0. ஏன்னா டீயோட டைமென்ஷன் என்ன? டி. டீயும் டி இன்வர்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும். அடுத்து பை என்ன? ஆங்கிள். ஆங்கிள் வந்து ஆர்க் பை லென்த். ஆங்கிளுக்கு யூனிட் இருக்கே தவிர டைமென்ஷன் கிடையாது. அப்போ இட் இஸ் m power 0, l power 0, t power 0. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்குமா? ரெண்டுக்குமே டைமென்ஷன் கரெக்டா? சேம் டைமென்ஷன் தான் இருக்கணும்னு இல்லை, ரெண்டுமே டைமென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிற ரெண்டை கூட நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்க குவான்டிட்டிஸும் எப்படி இருக்கும்? டுகெதர் டைமென்ஷன் இல்லாமல் தான் இருக்கும். இங்கே சைன் பார்த்துட்டோமா? இது ஃபுல்லாக டைமென்ஷன் இல்லை அப்படின்னா f and a must have the same dimension.
அப்போ f is equal to a is equal to ml t power minus. நம்ம எக்ஸ்போனன்ஷியல் பார்க்கல, ஜஸ்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம். எக்ஸ்போனன்ஷியலுக்கு எக்ஸாம்பிளா I is equal to I naught e power minus t by r into alphaன்னு கொடுத்துறேன். ஓகேயா? எக்ஸ்போனன்ஷியல் டேர்ம் வந்து டைமென்ஷன்லெஸ். அப்போ எது டைமென்ஷன்லெஸ் நமக்கு? டுகெதர் இந்த குவான்டிட்டி வந்து டைமென்ஷன்லெஸ். இப்போ மைனஸ் டி பை ஆர் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு, கரெக்டா? டீயோட டைமென்ஷன் என்ன? ஸ்மால் டி, டைம். where t is time, r is resistance, I is current. Yeah, but t க்கு time. Resistance ஓட dimensional formula என்ன calculate பண்ணி சொல்லுங்க. இங்க எனக்கு ஆன்லைன்ல இருந்து யாராவது, ஆன்லைன்ல இருந்தும் யாராவது ஆஃப்லைன்லயே ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க. Yes. அப்போ resistance ஓட dimensional formula you must have got m l power 2 t power minus 3 a power minus 2 into alpha-க்கு தான் நமக்கு calculate பண்ணணும். alpha-ஓட dimension தான் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது இல்லையா, which is equal to 1. அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்? alpha is equal to t by m l power 2 t power minus 3 a power minus 2. அப்போ alpha is equal to m power minus 1 l power minus 2 t power 3 மேலே போயிடுச்சுன்னா t power 4 a power 2.
The alpha என்ன அப்படின்னா it is nothing but the capacitance ஓட dimension. உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை இங்க கொடுத்தேன். So m power minus 1, L power minus 2, T power plus 4, A power 2 is the dimensional formula for capacitance. And R ஐயும் C ஐயும் நீங்க multiply பண்ணீங்கன்னா it gives the dimension of time. RC மட்டும்தான் டைம் இருக்குமா மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. L by R இண்டக்டன்ஸையும் ரெசிஸ்டன்ஸையும் டிவைட் பண்ணாலும் it gives you time. And root LC gives you time. So to cross check L by R, L ஓட டைமென்ஷன் கொடுக்குறேன். இதுதான் இண்டக்டன்ஸோட டைமென்ஷன் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் M L power 2 T power minus 3 A power minus 2. ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டு டைமென்ஷன் கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டைம். ரூட் எல்சி L என்ன? M into capacitance you would get T square within square root. So the dimension is T. So R into C, L by R, root of LC. All of them gives you the dimension of time. இதோட inverse 1 by RC இருக்கட்டும், இல்ல R by L இருக்கட்டும், இல்ல 1 by root LC இருக்கட்டும், time inverse இருக்கும். That is frequency ஓட dimension இருக்கும். இல்லையா? அப்போ எல்லா trigonometric function, exponential function, logarithmic function எந்த ரேஷியோ எடுத்தாலும் எல்லாமே நமக்கு என்னவா தான் இருக்கும்? டைமென்ஷன் லெஸ்ஸா தான் இருக்கும். டைமென்ஷன்லெஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு நமக்கு ஒரு அன்னோன் குவான்டிட்டி கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த சம்ல நம்ம அன்னோன் என்ன? நமக்கு ஆல்ஃபா. அப்போ டுகெதர் எல்லாமே நமக்கு டோட்டலா டைமென்ஷன்லெஸ். T by R ஆல்ஃபா டைமென்ஷன்லெஸ். அதை வச்சு தான் நம்ம இங்க அன்னோனா ஆல்ஃபா கால்குலேட். இப்போ இது ஃபுல்லா டைமென்ஷன்லெஸ் அப்படிங்கும் போது I must have the same dimension of I0. Okay. I must have the same dimension of I0, which is ampere. Third one, if force, velocity and time are expressed in fundamental units or taken as or expressed in fundamental units, expressed in கூட நீங்க confuse ஆயிப்பீங்க. So that are taken as fundamental units, find the dimensional formula of mass. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதுல இருந்து we are going to make an expression out of it. அப்போ ஃபோர்ஸுக்கு F, வெலாசிட்டிக்கு V, டைம்க்கு T, ஆர் டேக்கன் as இதை தான் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ மாஸோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? அப்போ FVT is proportional to mass. இப்போ F power A, V power B, T power C is proportional to mass. F ஓட dimensional formula என்ன? M L T power minus 2 the whole power A. V velocity இந்த இடத்துல. velocity ஓட dimensional formula என்ன? L T power minus 1 the whole power B. அடுத்து time ஓட dimensional formula என்ன? T. T ஓட power C is equal to mass ஓட dimension M power 1 L power 0 T power 0. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? A B C ஓட values calculate பண்ண போறோம். நம்ம அது தேவையில்லைமா, proportionality தேவையில்லை. It's proportional to. So it is comparing the powers of M on both sides.
ரெண்டு சைடும் m ஓட பவரை வந்து கம்பேர் பண்ண போறோம். இப்போ இங்கே m ஓட பவர் என்ன 1 1 into a a. இங்கேயும் நமக்கு m கிடையாது, இங்கேயும் நமக்கு m கிடையாது. So it is a is equal to here m has power 1. அடுத்து comparing the power of length. Here 1 into a plus 1 into b equal to இங்க lengthக்கு பவர் இருக்கா இல்ல 0. அடுத்து comparing the powers of time on both sides. இங்க minus 2 into a minus 2a minus 1 into b minus b plus 1 into c plus c equal to 0. a க்கு பவர் என்ன நமக்கு சாரி a க்கு வேல்யூ என்ன 1. a க்கு 1 அப்படிங்கும்போது b என்ன as a is 1 b is 1 plus b is equal to 0. அப்ப b என்ன ஆயிடும் minus 1. அடுத்து a plus 1 b minus 1 c என்னன்னு calculate பண்ண minus 2 a க்கு 1 அப்ப minus of b க்கு minus 1 plus c equal to 0. அப்ப minus 2 plus 1 plus c equal to 0. அப்ப c equal to 1 இல்லையா 1 எஸ் டக்கனா. அப்ப f power a v power b t power c equal to m அப்படின்னா f power a னா என்ன 1 v power b னா என்ன minus 1 t power c னா என்ன t power 1 equal to mass. நமக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷனே கொடுத்துட்டு a b c வேல்யூஸ் கேட்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதி அதுக்கு ஏபிசி வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். எப்படி ஏபிசி வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எடுத்து கம்பேரிங் த பவர் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ 3 ஈக்குவேஷன் வரும் 2 or 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும். அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து எலிமினேஷன் ஆர் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஏபிசி வேல்யூஸ் கால்குலேட். Yeah, this is one such method. Is this method clear? அடுத்து எரர்ஸ். எரர்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ், தென் என்னடாக்கண்ணா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ். இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் எரர்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ரேண்டம் எரர்ஸை மட்டும் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ், மேனுவல் எரர்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ், அதெல்லாம் நமக்கு ஜஸ்ட் பேசிக்காவே வந்துடும். இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா மட்டும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல எதனால அந்த எரர் வரும் அப்படின்னா எய்தர் வோல்டேஜ்லயோ இல்லை டெம்பரேச்சர்லயோ நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா வர எரர்ஸ் தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ரேண்டம் எரர்ஸ் தான் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். ரேண்டம் எரர்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ். ப்ரொபகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், ஆர்டர்ஸ் இப்படிலாம் வரும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் நமக்கு இன்வால்வ் ஆகும்போது நம்ம எப்படி எரர்ஸை கால்குலேட் பண்றோன்றது தான் என்ன ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ். இந்த ரேண்டம் எரர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்சல்யூட் எரர், ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் எரர், then percentage error. What is absolute error? Absolute error na enna? Absolute error is
டெல் ஏன்னு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். இப்போ டெல் ஏனா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் மீன் வேல்யூ. இப்போ நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்டை மெஷர் பண்றோம். இப்போ ஈச் டைம் யூ ஆர் கெட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் வித் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்குது. A1, A2, A3 த்ரீ வேல்யூஸ் நம்ம எடுத்துக்கோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா இதுல எதுதான் வேல்யூவா இருக்குன்றத கெஸ் பண்றதுக்கு நம்ம எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம், ஆவரேஜ் ஆர் மீன் கால்குலேட் பண்ணுவோமா? இந்த மூணு வேல்யூல A1 பிளஸ் A2 பிளஸ் A3 பை 3. இப்போ A1 வேல்யூல எரர் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்சல்யூட் எரர் பார்ப்போம். A1 தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ. A1 இல்லடா கண்ணா, அது வந்து நீங்க இது சொல்றீங்க, பெர்சன்டேஜ் எரர் சொல்றீங்க. நமக்கு அப்சல்யூட் எரருக்கு A1 ஓட அப்சல்யூட் எரர் வேல்யூ வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா del A1 is equal to A1 minus A mean. ஃபர்ஸ்ட் மீன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஒரிஜினல் வேல்யூல இருந்து மீன் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணுவோம். ஈவன் தோ அது அந்த வேல்யூ நெகட்டிவா இருந்தா கூட மாடுலஸ்ல கொடுத்திருக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், பாசிட்டிவ்ல தான் எடுத்துப்போம். ஸோ அப்சல்யூட் எரர் வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். அப்ப டெல் A2 நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், A2 தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் மீன் வேல்யூ within modulus. But del A3 minus A mean. அப்போ மீன் அப்சல்யூட் எரர் என்னவா இருக்கும் நமக்கு, del A1 plus del A2 plus del A3 by what is relative or fractional error? Relative or fractional error is del A by A. Change in value by original value தான் என்ன நமக்கு, relative error or fractional error. Percentage error na என்ன, relative error into 100 தான் என்ன, percentage error. அப்ப it is del A by A into 100. இப்போ எரரை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் A plus or minus del A. இதில் ஏன்றது என்ன, நமக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூ, del Aன்றது என்ன, அப்சல்யூட் வேல்யூ. அப்போ del A by A என்ன, ரிலேட்டிவ் எரர். del A by A into 100 என்ன, பெர்சன்டேஜ் எரர். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. Guys, once you are done, you may raise your hands. Z is equal to A plus B. Z is equal to A plus B னா இப்போ ரெண்டு ராட் இருக்கு, அதோட லென்த் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ராடோட லென்த்து, செகண்ட் ராடோட லென்த்து. ஃபர்ஸ்ட் ராடுக்கு 2 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.2ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. செகண்ட் ராடுக்கு 4 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.3ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ரெண்டு ராடையும் ஒன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. போத் ஆஃப் தெம் ஆர் கனெக்டட். இப்போ டோட்டல் லென்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க, L. அந்த லென்த் எந்த ரெப்ரசன்டேஷன்ல நம்ம பண்ண போறோம், Z ரெப்ரசன்டேஷன்ல. தட் இஸ் L பிளஸ் ஆர் மைனஸ், இந்த கலர் தெரியலையோ, L பிளஸ் ஆர் மைனஸ் del L கொடுக்க போறோம்.
அப்ப Lக்கு என்ன பண்ணுவோம்? L1 plus L2 ஆட் பண்ணுவோம். 2 plus 4 6 plus or minus del Lக்கு என்ன பண்ணுவோம்? L1 plus L2 plus or minus del L1 plus del L2 தான் என்ன நமக்கு? Z is equal to A plus B. அப்ப இங்க ரெண்டையும் ஆட் தான் பண்ணியிருக்கோமா? ரெண்டையும் ஒண்ணா கனெக்ட் பண்ணோன்னு என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா என்ன ப்ரொபகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? அடிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். It is 6 plus or minus del L1 del L2 ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0.5. இவ்வளோ ஈஸியா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா மேம்? கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து இதுல பெர்சன்டேஜ் எரர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. ரெண்டு ராட் இருக்கு, அதோட லென்த் வந்து L1 L2 நமக்கு இப்படி கொடுத்துட்டாங்க. இதுதான் L1 இதுதான் L2 கொடுத்துட்டாங்க. அதோட பெர்சன்டேஜ் எரர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? குட், எக்ஸாக்ட்லி. அப்ப இட் இஸ் del L by L into 100 தான் பெர்சன்டேஜ் எரர். நம்ம கால்குலேட் பண்ண del L என்ன? 0.5 by 6 into 100. ஆன்சர்? நிறைய இருக்குண்ணா. 0.5 into 100 உங்களுக்கு 50 by 6. என்ன நடக்குன்னு? 8 point something இல்லையா? அப்ப நம்ம எப்படி எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்னா plus or minus 8%, approximately 8% எழுதிக்கலாம். இப்ப சப்ராக்ட் பண்றோம்னா என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்ப ரெண்டு ராட் இருக்கு. இனிஷியலி அதோட டெம்பரேச்சர் T1 plus or minus del T1 வந்து 10 plus or minus 0.02 டிகிரி செல்சியஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்த ராடோட டெம்பரேச்சர் T plus or minus del T2 வந்து 20 plus or minus 0.01 degree Celsius. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ராடோட டெம்பரேச்சர் வந்து 10 plus or minus 0.02 இருக்கு. அடுத்து என்ன ஆயிடுச்சு? ஒரு பர்டிகுலர் டைம்க்கு அப்புறம் அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 20 plus or minus 0.01. இப்போ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் என்ன? எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? அப்போ T plus or minus del T. T plus or minus del T is எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் கேக்குறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? Z is equal to A minus B propagation. அப்ப A minus B னா T2 minus T1 plus or minus del T1 plus del T2. எப்பயுமே எரரை ஆட் தான் பண்ணுவோமே தவிர சப்ராக்ட் பண்ண மாட்டோம். ஆக்சுவல் வேல்யூவை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆட் பண்ணுவோம் ஆர் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல நமக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால T2 minus T1 என்ன? 20 minus 10 plus or minus 0.01 plus 0.02 degree Celsius. அப்ப வேல்யூ என்ன நமக்கு? 10 plus or minus 0.03 degree Celsius. இங்க again absolute error என்னன்னு கேட்கலாம், relative error கேட்கலாம், fractional error என்னன்னு கேட்கலாம். ஓகேயா?
இப்போ z is equal to a into b நாலும் or z is equal to a by b நாலும் ஒரே மெத்தட்ல தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். இப்போ z equal to a into b நாலும் or மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் டிவிஷனுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ் எரர் எழுதுவோம். z ஓட ரிலேட்டிவ் எரர் என்ன? del z by z பிளஸ் a ஓட ரிலேட்டிவ் எரர் என்ன? சாரி ஈக்குவல் டு a ஓட ரிலேட்டிவ் எரர் என்ன? del a by a. ப்ராடக்ட்ல இருந்தாலும் டிவிஷன்ல இருந்தாலும் பிளஸ்ல தான் எழுதுவோம். பிளஸ் del b by b. அப்போ what is del z from this case? When z goes to the other side, z into del a by a plus del b by b. உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. whereas voltage வந்து 10 plus or minus 0.2 volt. current I வந்து 5 plus or minus 0.1 ampere கொடுத்துட்டாங்க. R ஓட percentage error என்னன்னு கேட்குறாங்க. percentage error of R என்னன்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின். அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் R கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? வாட் இஸ் R? V by I. V என்ன நமக்கு? 10 by I என்ன? 5. 10 by 5? Sorry, 2 ohm. அடுத்து to find del R நம்ம propagation வந்து A by B ஆ A into B ஆ? A by B. A by B நாலும் A into B நாலும் del Z எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ரிலேட்டிவ் எரர் மெத்தட்ல தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த இடத்துல to find del R நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா del R is equal to R into del V by V plus del I by I. அப்ப what is R? இப்பதான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். 2 இல்லையா? 2 into del V என்ன? del V is 0.2 by 10 plus 0.1 by 5. அடுத்து 2 into அப்ப LCM எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும்? இங்க 0.2 10 ஆயிடும். அப்ப 0.3 by 10. என்னடா 2 10 கேன்சல் பண்ணிடலாம். இல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணி எனக்கு வேல்யூ சொல்லுங்க. 0.06. Oh, we are asked to find percentage error of resistance. Percentage error of resistance நம்ம calculate பண்ணும்போது del R by R into 100 தான் percentage error இல்லையா? அப்ப what is del R? 0.06 by what is R? 2 into 100. இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எரர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3% தான் நமக்கு எரர். அப்போ ப்ராடக்ட்ல இருந்து நம்ம ஃபார்முலா ப்ராடக்ட்ல இருந்தாலும் ஃப்ராக்ஷன்ல இருந்தாலும் டெல் ஏ ஆர் டெல் இசட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? டெல் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் இன்டு டெல் ஏ பை ஏ பிளஸ் டெல் பி பை பி. ஓகே, லாஸ்ட் ஒன். இதுல நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. If z is equal to a power m b power n by c power q. இங்க பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்கு? மல்டிப்ளிகேஷனும் இருக்கு, டிவிஷனும் இருக்கு. பட் எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கு? பவர்ஸ் இருக்கு. இப்ப log x ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? 2 log x எழுதுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல del z by z. ரிலேட்டிவ் எரர் கேட்குறாங்கன்னா ரிலேட்டிவ் எரர், பர்சன்டேஜ் எரர் கேட்குறாங்கன்னா பர்சன்டேஜ் எரர். del z by z into 100 is equal to a power m na m into del a by a into 100 plus b power n என்ன எழுதுவோம்? n into del b by b into 100 plus c power q எப்படி எழுதுவோம்? q into plus தான். even though அது டிவிஷன்ல இருந்தாலும் நெகட்டிவ் பவர்ல இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? அதை மைனஸ் பண்ண மாட்டோம், ஆட் தான் பண்ணுவோம். அதான் எரர். எரர் டோட்டல் எரர் என்னன்னு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். அப்ப அந்த இடத்துல சப்ராக்ட் பண்றதுக்கான நெசசிட்டி இருக்காது. அண்ட் q into del c by c into 100. இந்த மாதிரி 4க்கு மேல நமக்கு ஜஸ்ட் பர்சன்டேஜ் எரர் மட்டுமே கால்குலேட் பண்ற மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு சம் சால்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ p is equal to a cube b square by root c into d ன்னு இருக்கு. a b c d has percentage errors of plus or minus 1%, plus or minus 2%, plus or minus 4%,
and plus or minus 3% respectively. So find the percentage error in P. P ஓட percentage error என்னன்னு நம்ம கேட்கிறோம். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Del P by P into 100 equal to A cube எப்படி எழுதலாம்? 3 into del A by A into 100 plus B square 2 into del B by B into 100 plus root C 1 by 2 into del C by C into 100 plus del D by D into 100. நமக்கு del A by A into 100 தான் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? Plus or minus 1%. அந்த மாதிரி del B by B into 100 தான் plus or minus 2%. It is 3 into 1% plus 2 into 2% plus 1 by 2 into 4% plus 3%. 2, so it is 3 plus 4 plus 2 plus 3. So it is plus or minus 12% தான் என்ன நமக்கு percentage error in finding P. Yeah. இதற்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கடக்கனா சம் சால்வ் பண்ணலாமா? Hope it is visible. இந்த சம்க்கு அப்படியே மைண்ட்லயே ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம சால்வ் பண்ண மாதிரி சம் இல்லையா? மைண்ட் கால்குலேஷன் கூட ட்ரை பண்ணலாம். அப்ப 14% வருதா? இப்போ A cube என்ன 3 into 1% plus B square என்ன 2 into 2% plus C D assets அப்படியே தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 3% plus 4%. இப்போ 4 plus 4 8 9 10 11 12 13 14. ஆன்சர் என்ன நமக்கு 14%. ஓகேயா? If L is the inductance, C capacitance or resistance, the ratio of L by R and R and C have the same dimensions as those of time. பார்த்தோம் இல்லையா? L by R time தான், R into C time தான், root LC time தான். அதோட inverse எல்லாமே நமக்கு frequency ஆயிடும். Inverse வந்து frequency. What is the dimensional formula of 1 by 2 into epsilon naught E square? 1 by 2 into epsilon naught E square வந்து energy density electromagnetic wave படிச்சிருப்பீங்க. Energy density in electromagnetic wave UE is equal to or electrostatics கூட நீங்க படிச்சிருக்கலாம். Energy density, that is unit and dimension of energy density is same as pressure னு பார்த்தோமா? லென்த்தியா கொடுத்தேனா pressure, stress, energy density, Young's modulus, bulk modulus, rigidity modulus. அப்போ pressure dimension என்ன? M, L power minus 1, T power minus 2. M, L power minus 1, T power minus 2. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி part 1, part 2. part 1ல ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். part 2ல என்னென்ன அதோட ஃபார்முலா ஸ்பான்டேனியஸா நமக்கு ஞாபகம் வரணும்.
அப்படி வந்தா டைமென்ஷன்ல இருந்து வர்ற ஒரு क्वेश्चन கூட நம்ம மிஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, நான் இந்த சம் கொடுத்துமா, force, velocity and time are taken as fundamental units. Then the dimension of masses A க்கு 1, B க்கு -1, C க்கு 1. அப்ப ஆன்சர் இஸ் D. F V power -1 T power -1. என்னடாக்கனா? Sorry, F V power -1 T power 1. Good, exactly. இப்போ, if the equation y is equal to a sin omega t plus kx, the dimensional formula for omega is, omega ஓட dimension என்ன? m0 l0 t power -1. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எல்லா trigonometric functionும் dimensionless. அப்ப இது ஃபுல்லா நமக்கு dimension இருக்காது. y க்கு என்ன dimensionோ அதே தான் நமக்கு எதுக்கு இருக்கும்? y must have the same dimension of a. ஏன்னா இந்த complete functionும் நமக்கு dimensionless தான். அடுத்து இப்போ ஒமேகா ஓட dimension t inverse னா small t ஓட dimension capital T, dimensionless. k என்ன? k வந்து wave number or propagation constant ன்னு சொல்லுவோம். அதோட dimension என்ன? L inverse. x கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும்? L. அப்ப ஒமேகா tயும் dimensionless தான், kxும் நமக்கு dimensionless தான். Okay. Then velocity of sound in a gas is given by v is equal to square root of gamma p by rho. Dimensional formula for gamma is. The formula பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா? Maybe 11thல வந்து speed of sound in gas is equal to the Laplace correction ன்னு பார்த்திருப்போம். இப்ப v வந்து velocity னா சால்வ் பண்ணலாம். v is equal to square root of gamma p by rho. கரெக்ட்டா? இங்க காமாவோட டைமென்ஷன் தான் நமக்கு என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? அதை கேன்சல் பண்றதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம். v ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு காமா p பை ரோ. காமா தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். காமா இஸ் ஈக்குவல் டு v ஸ்கொயர் ரோ பை p. v ஸ்கொயர் என்ன? ஸ்பீட். தட் இஸ் v ஸ்கொயர்ன்றதுனால l பவர் 2 t பவர் -2 இன்டு டென்சிட்டி என்ன நமக்கு? மாஸ் பை வால்யூம். அப்ப இட் இஸ் m l பவர் -3 டிவைடட் பை பிரஷரோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன? m l பவர் -1 t பவர் -2. இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா எனர்ஜி டென்சிட்டி ஆர் பிரஷர்னு, which is equal to gamma. அப்போ l பவர் 2 l பவர் -3 கேன்சல் பண்ணா l பவர் -1 வரும். l பவர் -1 l பவர் -1 கேன்சல் ஆயிடும். t பவர் -2 t பவர் -2 கேன்சல் ஆயிடும். m கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப gamma is m பவர் 0 l பவர் 0 t பவர் 0. in case oscillation and wave motionல வந்து speed of sound in a gas ஓட ஃபார்முலா படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா பார்த்தோனே gamma dimensionlessனு நம்ம சொல்லிடலாம். சரியா? that is the exact formula. அப்ப நமக்கு ஆன்சர் என்ன? m பவர் 0 l பவர் 0 t பவர் 0. ஓகே, இப்படிதான் unknown quantityக்கு நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். f is equal to 6 pi eta power a r power b v power c. வேல்யூ ஆஃப் என்ன கேக்குறாங்க? abc. இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணாமலே எப்படி ஆன்சர் சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஸ்டோக்ஸ் லா 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ்ல படிச்சிருப்போம். 6 பை ஈட்டா ஏவி அப்படின்னு. அப்ப ஈட்டாக்கு பவர் 1 இருக்கும், ஏக்கும் பவர் 1 இருக்கும், விக்கும் பவர் 1 இருக்கும். எல்லாமே 1 தான் நமக்கு ஆன்சர். இன்கேஸ் கான்செப்ட் தெரிஞ்சா. கான்செப்ட் தெரியலன்னா நம்ம இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம்? நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, ஃபோர்ஸ், வெலாசிட்டி அண்ட் டைம் ஆர் டேக்கன் அஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ். ஏபிசின்னு எடுத்து ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு டைமென்ஷன் எழுதி என்ன பண்ணுவோம்? பவர்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம். பவர்ஸை கம்பேர் பண்ணி ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். டு ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ, பி அண்ட் சி. ஓகே, இது எல்லாமே ஒரே சச் மெத்தட்ஸ் தான். இப்போ இந்த இடத்துல the refractive index of material is given by the equation
a plus beta by lambda square. Refractive index க்கு dimension இருக்கா இல்லையா? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. Refractive index is the ratio of c by v ன்னு படிச்சிருப்போம். sin a by sin r ன்னு படிச்சிருப்போம். trigonometric functionக்கு dimension இல்ல. அப்ப refractive indexக்கும் dimension இருக்காது. Because refractive index is again a ratio. ரேஷியோக்கு டைமென்ஷன் இருக்காதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? வேற ரெண்டு ஏதாவது டேர்முக்கு ரேஷியோ எடுத்தாதான் டைமென்ஷன் இருக்கும். ஒரே டேர்முக்கு நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம்னா டைமென்ஷன் இருக்காது. அப்ப n என்ன நமக்கு டைமென்ஷன்லெஸ். நமக்கு எதோட டைமென்ஷன் கேக்குறாங்க? தி டைமென்ஷன் ஆஃப் b மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. இப்ப a-வும் டைமென்ஷன்லெஸ்ஸா? n is equated to a. a is dimensionless. இப்ப n is equated to b by lambda square. lambda என்ன நமக்கு wavelength-ஆ? அப்போ n dimensionlessனா beta is equal to lambda square. அப்ப beta ஓட dimension என்னவா இருக்கும்? Sorry, b ஓட dimension என்னவா இருக்கும்? L square. அப்போ what should be the answer? m power 0, L power 2, t power 0 is the answer. என்னடா கண்ணா? ஆண்டா கண்ணா, இது dimensionless இல்லையா? n dimensionless. அப்ப இங்க 1 ஆயிடுமா? n is equal to a plus beta by lambda square. n is equal to a. அப்ப a என்ன? m power 0, L power 0, t power 0. அடுத்து n is equal to beta by lambda square. இதோட வேல்யூ என்ன? 1 1 is equal to beta by lambda square னா பீட்டாக்கும் lambda ஸ்கொயருக்கும் சேம் டைமென்ஷன். அப்ப என்ன? L ஸ்கொயர். அப்பதான் L ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிட்டு நமக்கு டைமென்ஷன்லெஸ் வரும். Okay, so then this is also dimensionless. Is this clear da? இங்க என்ன நமக்கு இந்த ரிலேஷன் P is equal to P pressure, Z distance, K வந்து போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்ம K போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் பார்ட் 2ல இருந்து ஞாபகம் வச்சிருந்தா தான் இந்த சம்மை நம்ம வேகமா சால்வ் பண்ண முடியும். And theta is temperature. The dimensional formula for beta will be. இப்போ ஃபாஸ்டா யோசிப்போம். இதான் ஃபுல்லா டைமென்ஷன்லெஸ். இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணா போதும். ஆனா மேல நமக்கு என்ன இருக்கு? ஆல்பா தெரியாது. அப்ப அந்த ஆல்பாக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த டேர்முக்கு கால்குலேட் பண்ணாதான் ஆல்பாவால நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த சம் எழுதி வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. தெரியல அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல again சால்வ் பண்ணலாம். Yeah, yes, you may write this down. P is equal to alpha by beta e power by k theta. So the terms P na pressure, Z na distance னு எழுதிட்டு beta ஓட dimension calculate பண்ணி பாருங்க. உங்க மெசேஜஸ் எனக்கு அப்பியர் ஆகல. 10 நியூ மெசேஜஸ்னு தான் இருக்கு. ஸோ ரிமைனிங் வந்து நம்ம அடுத்த இதுல பார்க்கலாம். ஓகேயா?
Dear students, so next நம்ம Kinematicsல motion in a straight line. அதாவது according to the Neet chapter, second chapter பார்க்க போறோம். Second chapterல first half பார்க்க போறோம். Motion in a straight line. So everyone may switch on your video. Hope I'm audible and the screen is visible. So Kinematicsல we have இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது part A, part B ன்னு எடுத்து. Part A வந்து motion in a straight line, part B வந்து motion in a plane. Together நமக்கு 1 to 3 question. கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷனல். வராம கூட இருக்கலாம். பட் ஆனா கைனமேட்டிக்ஸ்ல நம்ம லேர்ன் பண்ற கான்செப்ட் தான் த்ரூ அவுட் 11th அண்ட் 12thல எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணும். தட் வே இட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னா என்ன? நம்ம எங்க இருந்து அப்சர்வ் பண்றோம் மோஷன். இந்த இடத்துல அந்த கொஷன் நடக்குது. தான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். We have inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Frame of reference are classified into inertial and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference na enna appadina v வந்து constant ஆ இருக்கும். object வந்து constant velocity ல மூவ் ஆகும். velocity constant ஆ இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஜீரோ ஆட்டோமேட்டிக்கா? acceleration zero, because in a acceleration rate of change of velocity a என்ன ஆயிடும்? zero. Inertial frame of reference na body uniform or constant velocity ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, அங்க acceleration இருக்கா. whereas non inertial frame of reference na என்ன நமக்கு? acceleration is not equal to zero. அங்க பாடியோட velocity என்ன ஆயிட்டு இருக்கும்? சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கும், பாடி accelerate. அதுதான் நமக்கு நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். அப்படியே ஒரு தடவை வந்தது. Tashmika, Zeba, Tiny, Kokila, may switch on your video, dears. Distance and displacement.
டிஸ்டன்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கும் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுப்போம்? ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஆஸ் ஆஃப் நோ நம்ம சிம்பிளை வந்து என்னன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம்? எஸ் வெக்டார் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது. The scalar quantity, second one is vector quantity. Just இந்த diagram பார்க்கலாம். Path 1, path 2, path 3, path 4. 4 different paths இருக்கு. இதில் எந்த path நமக்கு displacement? Aலேருந்து Bக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு நமக்கு 4 paths இருக்கு. எது displacement? path 2 மட்டும்தான் displacement. அது மட்டும்தான் shortest straight line path length between 2 points. Whereas path 1 to 4 எல்லாமே நமக்கு distance. Displacement distance நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா displacement can be distance but distance may not be displacement. So when we compare them, S is always greater than or equal to S vector. S S vector equal இருக்கலாம் but எது greater இருக்கும் when we compare? S தான் greater vector விட. We would write S by S vector is greater than or equal to 1. Distance எப்ப மட்டும்தான் 0 ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருந்தா மட்டும்தான் distance 0. Whereas displacement வந்து நமக்கு எப்ப 0 ஆகும்னா closed path. closed pathனா என்ன? சோர்ஸும் டெஸ்டினேஷனும் சேமா இருக்கும். நீங்க வீட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கே வந்துடுறீங்க, அது closed path. அப்ப அந்த இடத்துல நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்கேஸ் டைரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல போயிட்டு திரும்ப அப்படியே வரீங்கன்னா கண்டிப்பா அங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 0. ஆனா டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகாது? 0 ஆகாது. whereas s can never be negative. s is always positive. ஏன்னா அது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. whereas டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு எப்படி இருக்கலாம்? 0வா இருக்கலாம், பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம். ஏன்னா டைரக்ஷனை வச்சு தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். இப்போ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இந்த 3-4 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா these are exactly applicable to speed and velocity. Okay. Guys, once you are done, you may raise your hands. Preeti, Gokila, Shanti. Next, speed and velocity. Speed velocity எடுத்துக்கிட்டோம்னா to simply differentiate them நம்ம v and v வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம். அங்க பார்த்த எல்லாமே இங்க applicable ஆகும். v is always positive. எப்ப மட்டும்தான் நமக்கு v 0 ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு ஸ்பீட் 0. அதே வெலாசிட்டி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 0வா இருக்கலாம். க்ளோஸ்டு பாத்துல வெலாசிட்டி கண்டிப்பா 0. ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு போறீங்க, வீட்ல இருந்து எகைன் அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போறீங்க, அதே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் பாசிட்டிவ், 0 அண்ட் நெகட்டிவ். v எழுதணும்னா s by t, distance by time. v வெக்டார் எழுதணும்னா s வெக்டார் by time. ரெண்டோட யூனிட்டும் என்ன நமக்கு? மீட்டர் பர் செகண்ட் தான். m s power minus 1. அப்போ அதர் யூனிட் இஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். ஸ்பீட் எப்படியும் நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுக்கலாம், கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லயும் கொடுக்கலாம் ஸ்பீட் ஆர் வெலாசிட்டியை. 1 கிலோமீட்டர் என்னடாக்கடா கிலோமீட்டர்ல கொடுத்துட்டு கிலோமீட்டர்லயே ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான், இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணிடணும்? கன்வெர்ட் பண்ணிடணும். இப்போ 1 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் என்ன நமக்கு? 5/18 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொஷினில் கொடுக்குற வேல்யூஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவருக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் எடுத்துக்கோங்க, மீட்டர் பர் செகண்ட்க்கு ஒரு டேப்லர் காலம் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே 18th டேபிள், இங்கே 5th டேபிள், அவ்வளோதான். 18 கிலோமீட்டர், 18, 36, 54, சாரி 54, 72. இங்கே 5,
10, 15, 20. இதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்டா வர்ற வேல்யூஸ். 144 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னா 40 மீட்டர் பெர் செகண்ட். அப்படியே டபுள். 5, 10, 15, 20, 40லாம் ஃப்ரீக்வெண்டா வர்றது. 90 இங்க 90 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னா 25 மீட்டர் பெர் செகண்ட். நமக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட் வந்து 18, 36, 54, 72, 144. இதுக்கு இன் பிட்வீன்ல இருக்க இந்த 108, 126 எல்லாம் நமக்கு ரேர் தான். Remember. It's important. We have 6 plus ஒரே மெத்தட் வந்து கைனமேட்டிக்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஓஷன். உங்களுக்கு ஒரு 100 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு அப்பா இந்த சாப்டர்ல 100 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டோம், நமக்கு இனிமே என்ன கொஸ்டின் வந்தாலும் சால்வ் பண்ணிடலாம்னு நினைப்போம். 500 கொஸ்டின் நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு 501 கொஸ்டின் எடுத்தீங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்ட். தட் இஸ் தி மேஜிக் ஆஃப் கைனமேட்டிக்ஸ். ஒரு கேம் விளையாட எவ்வளவு பிடிக்குமோ அதே மாதிரியே நம்ம கைனமேட்டிக்ஸையும் என்ஜாய் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். ஒன்லி இஃப் வி லவ் பிசிக்ஸ். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வி டு நாட் ஹாவ் எனி அதர் வே. நம்ம பிசிக்ஸை சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா? நிறைய பேர் கேட்போம், நாங்கள் நீ தானே மேம் எழுதுறோம், எதுக்கு மேம் எங்களுக்கு பிசிக்ஸ், ஏன் மேம் இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. உங்களுக்கு ஒன்ஸ் மெடிக்கல் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னாலும் மெடிக்கல் ஆர் பயோ பிசிக்ஸ்ன்ற பேப்பர் இருக்கும். அங்கே போய் படிக்கிறதுக்கு இந்த பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு தேவை. நடக்குனா முன்னாடிக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவோ சிலபஸ் வந்து 23க்கு அப்புறம் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. யூ ஆர் லக்கி. ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆர் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆர் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பி ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு S1 plus up to Sn divided by T1 plus up to Tn. Total distance or displacement by total time. V or V vector, speed or velocity எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு நமக்கு? S-ஐயும் T-யும் பேஸ் பண்ணி. S டிவிஷன் T டிவிஷன்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க, ஓகேயா? ஒரு எவ்வளோ மீட்டர்ஸ், ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது, பக்கத்தில் தான் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். 200 மீட்டர்ஸ் போகிறீங்க. திரும்ப ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரீங்க, அதே டிஸ்டன்ஸ் தானா? 200 மீட்டர்ஸ் தான். இப்போ டிஸ்டன்ஸ் இங்கே எப்படி இருக்குது? ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. போகும்போது ஒரு ஸ்பீடில் போகிறீங்க, வரும்போது ஒரு ஸ்பீடில் வந்துடுறீங்க. இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸை யோசிக்கிறோம், ஸ்பீடை யோசிக்கிறோம். ஆனால் எதை பற்றி நம்ம யோசிக்கவே இல்லை? டைம் பற்றி யோசிக்கவே. அப்போ டைம் பற்றி கொஸ்டினில் கொடுக்கவே இல்லை, ரிலேட் பண்ணலை அப்படின்னா அதுதான் எஸ் டிவிஷன். டைம் பற்றி மென்ஷன் பண்ணலைன்னா இங்கே எஸ் தான் என்ன பண்ணணும்? நம்ம எஸ்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூட். ஓகேயா? அப்போ வாட் இஸ் டி? We know that V is equal to S by T in general. அப்போ V is equal to S by T னா T எப்படி எழுதுவோம்? S by V. இப்போ உங்க வீட்டில இருந்து ஹோம் டு ஸ்கூல் அண்ட் ஸ்கூல் டு ஹோம்னு எடுத்துக்கலாம். இங்கே டிஸ்டன்ஸ் S1, இங்கே டிஸ்டன்ஸ் S2, இங்கே ஸ்பீடு V1, இங்கே ஸ்பீடு V2. இப்போ S1 S2வும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஈக்குவலாக தான் இருக்குன்னு தெரியும். இன்கேஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக ஸ்கூல் போகாமல் வேற எங்கேயாவது ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஷாப்புக்கு போயிட்டோ போகிறீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும். கரெக்டாக? அப்போது அதை அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்னு வரும்போது பி ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதுவோம்? S1 + S2 டிவைடட் பை T1 + T2க்கு பதிலாக T என்ன நமக்கு? T1 T2 கொடுக்கல இல்லையா கொஸ்டின்ல? எஸ்ஐயும் விஐயும் மட்டும்தான் ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அந்த டீக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். S1 by V1 plus S2 by. அதே you are quite sure நீங்கள் எங்கேயுமே போல டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. S1ம் S2வும் ஈக்குவலாக இருக்குது. இந்த இடத்துல S1ம் S2வும் ஈக்குவலா? ரெண்டே கேஸ் தானா? 3 கேஸ் இல்லை, நமக்கு 4 கேஸ் இல்லை, ரெண்டே கேஸ் தான் ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ இதை என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னா இங்கே n is equal to 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க, கேஸ் 1, ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரீங்க, கேஸ் 2. ரெண்டு கேஸ்லயும் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு? சேமா இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல ஈக்குவலா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது V ஆவரேஜ் நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா n by 1 by V1 plus 1 by V2
plus up to 1 by Vn. இந்த இடத்துல 2 cases தான். அப்ப என்ன வரும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா? V average is equal to 2 by 1 by V1 plus 1 by V2. இங்க மேல எழுதியிருக்கோம் இல்லையா? இந்த கேஸை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஹார்மோனிக் மீன் சொல்றோம். மேத்தமெட்டிக்கலி இஸ் ஹார்மோனிக் மீன். ஹார்மோனிக் மீன்னா என்ன? n by 1 by V1 plus 1 by V2 up to 1 by V. ரெண்டு கேஸ் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்குன்றதுனால தான் என்னக்கு என்னன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் நம்ம 2ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு 2 by ரெண்டு ஸ்பீட்ஸ் தான் 1 by V1 1 by V2. ஓகே, இதுதான் ஈக்குவல் எஸ் டிவிஷன். இப்போ அதே இடத்துல வந்து ஹோம்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு போறீங்க. ஒரு 40 செகண்ட்ஸ்ல போயிடுறீங்க. 40 செகண்ட்ஸ் வேணாம், ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல போயிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். T1 டைம், V1 வெலாசிட்டியில போயிடுறீங்க. திரும்ப ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரீங்க. 80 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. 80 மினிட்ஸ்னா 1 hour 20 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகேயா? 1 hour. அப்போ வெளியில எங்கேயாவது ஸ்கூல்லேயே நீங்க லேட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், வாட் எவர், எங்கேயாவது உங்களுக்கு டைம் டிலே ஆயிருக்கலாம். அப்போ இட் டேக்ஸ் T2 டைம். யூ கம்மிங் வித் மேபி நீங்க ஸ்லோவா கூட வந்திருக்கலாம். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன மட்டும்தான் ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க? டைமையும் வெலாசிட்டியும் மட்டும்தான் ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப டைம் டிவிஷன். என்ன கொடுக்கல? டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கல. டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்காததுனால எஸ்ஸுக்கு தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட். எஸ் இந்த ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து எஸ்க்கு எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம்? எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி. இன்கேஸ் டைம் இன்டர்வல் வந்து அன்ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா பி ஆவரேஜ் என்ன ஆகும்? நமக்கு எஸ்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். எஸ் வந்து விடி. அப்போ S1 S2 என்ன ஆயிடும்? V1 T1 plus V2 T2 divided by T1 plus T. அதே நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. இன் கேஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் டிவிஷன், நீங்க வீட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து 30 மினிட்ஸ்ல போயிடுறீங்க, திரும்ப ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கும் அதே 30 மினிட்ஸ்ல வந்துடுறீங்க. அப்ப டைம் ஈக்குவலா இருக்கா? ரெண்டு கேஸ்லயும் ஆனா V1 V2 டிஃபரெண்டா கொடுக்குறாங்க. டைம் ஈக்குவலா இருக்கு, டி டிஃபரெண்ட். அப்ப வந்து நமக்கு என்ன? ஈக்குவல் டைம் டிவிஷன். இங்க எப்படி ஈக்குவல் எஸ் டிவிஷனோ ஈக்குவல் டைம் டிவிஷன். இப்போ ரெண்டே கேஸ் தானா? வீட்ல இருந்து ஸ்கூல், ஸ்கூல்ல இருந்து வீடு. அப்ப எங்கேயும் n என்னவா இருக்கும்? நமக்கு 2ஆ இருக்கும். whereas in general V average வந்து V1 plus up to Vn divided by n. இதை வந்து நம்ம என்ன மீன்னு சொல்லுவோம்னா arithmetic மீன் சொல்லுவோம். இப்போ n 2ஆ இருக்கிறதுனால V average இங்க என்னவா இருக்கும்? 1 plus V2 divided by n. V1 plus V2 divided by 2. டைம் இன்டர்வல் ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும்தான் கொடுத்துருக்க ரெண்டு ஸ்பீடை அப்படியே ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணும். ஈக்குவலா 3 கேசஸ் இருக்கு. 3 இடத்துக்கு போனீங்க. 3 ஏபிசி 3 இடத்துக்கும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல இருந்து ஒரே டைம்ல போயிடுறீங்க. 30 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ். ஆனா ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு ஸ்பீடு. அப்ப ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்ன பண்ணுவோம்? V1 plus V2 plus V3 by 3. T1 வராது, ஏன்னா டைம் ஈக்குவல். டைம் ஈக்குவல், ஸ்பீடு வேற. அப்ப சிம்பிள் ஆவரேஜ் எடுத்தா போதும். அந்த சிம்பிள் ஆவரேஜ் நம்ம எப்ப எடுப்போம்? டைம் இன்டர்வல் ஈக்குவலா இருந்தாதான் எடுப்போம். காப்பி பண்ணணும்னா காப்பி பண்ணிக்கோ. Make it fast. So once you guys are done, you may raise your hands. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கலன்னு நம்புறேன். நீங்க எழுதிக்கோங்க, அப்பதான் ஞாபகம் இருக்கும். எழுதுனீங்கன்னா இப்பயே படிச்ச மாதிரி. For online students, not to take screenshots. Yes. Next page. Aziba, yes da.
Guys, once you're done, you may raise your hands. The class of physics எப்படி ஓகே தானா? ஒரு 3 days தான். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி. You take only physics. கெமிஸ்ட்ரிலாம் நமக்கு கெமிஸ்ட்ரி சார் வருவாங்க. That's completed. Preeti? Try the fifth one. The body traveling along a straight line traversed 1/3 of the total distance with a velocity 4. அப்ப S1 என்ன நமக்கு 1/3 or total distance S ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா S/3. The remaining part of a distance was covered with a velocity of 2 meter per second for half the time and 6 meter per second for the other half the time. The average velocity over the whole time of the motion. So 4 to 6. And the V மட்டும் ஞாபகம் வச்சு. Yeah. சால்வ் பண்ணலாமா? கொஸ்டின் நோட் பண்றவங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். First, question number 5. Question number 5. It is that S/3 and the remaining distance. So total distance S அப்படின்னா remaining distance என்னவா இருக்கும்? S minus S/3 ஆ? Remaining S minus S/3? 2S/3. Yes, exactly. So, first S/3 டிஸ்டன்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க? இடக்கணும் ஸ்பீடு 4 மீட்டர் per செகண்ட். இட் இஸ் இந்த கேஸ்க்கு நமக்கு V1 என்ன 4 மீட்டர் per செகண்ட். அதே ரிமைனிங் ஹாஃப் ஆஃப் அ டிஸ்டன்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் டைம் செகண்ட் ஹாஃப் டைம். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் டைம்னா இங்கேயும் T/2 இங்கேயும் T/2 with the speed of 426 ஆ 62 ஆ 26. இங்க V2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். V2 வந்து 2, இங்க V3 வந்து 6. இங்க வந்து ஈக்குவல் S டிவிஷன் கொடுக்கல, ஆனா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அன்ஈக்குவல் S டிவிஷன், செகண்ட் ஹாஃப்ல ஈக்குவல் T டிவிஷன் ரெண்டையுமே கிளப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நமக்கு ஷார்ட்கட் தெரியலனா கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு இல்லைன்னா மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அப்போ ஷார்ட்கட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா
இது ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வலா t/2 t/2 டைம் இன்டர்வல் ஈக்குவலா இருக்கும்போது v23ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன் 23ன்னு எடுத்துக்கிறோம்னா இட் இஸ் தி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி பிட்வீன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட். அப்ப ரெண்டுலயுமே டைம் ஈக்குவலா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அரித்மெட்டிக் மீன். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி v2 by v3 by 2. அப்ப 2 plus 6 by 2. So it is 8/2 4 meter per second. இந்த கேஸை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிடலாம்? s/3 டிஸ்டன்ஸ்க்கு 4 meter per second and 2/2 s/3 டிஸ்டன்ஸ்க்கு again 4 meter per second. இப்போ இது ஈக்குவல் s டிவிஷனா அன்ஈக்குவல் s டிவிஷனா? நல்லா பாருங்க. s/3 2s/3 unequal s division. அப்ப unequal s divisionக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? V average is equal to s1 plus s2 divided by t1 plus t2 தான் நம்ம என்ன எழுதுவோம்? s1 by v1 plus s2 by t2. s1 s2 என்ன? s1 is s/3 and s2 is 2s/3. Yes. Calculate and let me know the final value. I need v1 v2 மேல s தான் வரும். பாருங்க மேல வந்து s ஆடும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது you guys will get s divided by கீழ வந்து s/3 by v1 என்ன 4 plus 2s/3 by v2 என்ன அதுவும் 4. s cancel ஆயிடுமா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல ரெண்டுலயுமே s இருக்கிறதுனால. so it is 1 divided by 1/12 plus 2/12. Oh, V average என்ன நமக்கு? When 12 goes to the numerator, it is 12/3. 12/3. Oh, final answer தான் 4ன்னு சொன்னீங்க. Oh, 1/4ன்னு சொல்லிட்டீங்க. Yeah, V average வந்து 4. That is, you would have get 1/1/4ன்னு கிடைச்சு. இப்போ நம்ம ஷார்ட்கட் யோசிச்சதுனால சீக்கிரமா சால்வ் பண்ணிட்டோம். இல்லைன்னா கேஸ் 1 கேஸ் 2 கேஸ் 3ன்னு மிஸ் பண்ணி இருக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. So hope it is clear. Shiny, Free, Nitish, getting the answer ma? So உங்க ரெஸ்பான்ஸ் நீங்க தலைய ஆட்டி கூட சொல்லலாம். எய்தர் ரியாக்ஷன் கொடுக்க முடியல, டைப் பண்ண முடியலன்னா கூட. ஷைனி, சாந்தினி, our answer is 4 meter per second. யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா நமக்கு வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். எகெயின் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்காது. திங்ஸ்மே வேரி. டைம் இன்டர்வல் ஈக்குவலாக இருக்கும் யூனிஃபார்மில். அதே நான் யூனிஃபார்மில் நீட் நாட் பி ஈக்குவல். அது கண்டினியூஷனாக நம்ம ஆக்சிலரேஷன் பார்த்துருவோம். So what is acceleration? Acceleration is a is equal to v minus u by t. So what is deceleration? Deceleration is same as negative acceleration, which is same as retardation.
இல்ல இப்ப v minus u by t ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டார்ட் ஆகுது. இட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் அப்படின்னா u வந்து v விட கிரேட்டரா இருக்கும். அதாவது v கம்மி ஆயிட்டே வரும். அப்பயும் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது? நெகட்டிவ் ஆக்ஸலரேஷன்ல தான் மூவ் ஆகுதுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எல்ஸ் v is equal to 0. ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு வரப்போகுது அப்படின்னாலும் நமக்கு ரிட்டார்டேஷன். ஏன்னா 0 minus u by t என்ன வரும் நமக்கு? ரிட்டார்டேஷன். ஏன் நெகட்டிவா இருக்கும்? நெகட்டிவ் ஆக்ஸலரேஷனை தான் டீஸ்லரேஷன் ஆர் ரிட்டார்டேஷன் சொல்லுவோம். Okay. What is the unit of acceleration? Meter per second square. Oh, uniform and non-uniform accelerationல இங்க நம்ம either VO, TO regular யூனிஃபார்மா இருக்கு, கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. இங்கே யூனிஃபார்மா கான்ஸ்டன்டா இல்ல. Along with that, instantaneous speed, velocity, speed or velocity with acceleration. அப்ப instantaneous speed or velocity ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா v is equal to ds by dt. Acceleration a is equal to dv by dt. Velocity once differentiate பண்ணா acceleration கிடைக்கும். Displacement once differentiate பண்ணா velocity கிடைக்கும். இல்லையா? Which is equal to அதே displacement twice differentiate பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Acceleration கிடைக்கும். So a can also be written as d square s by dt square which is equal to வேற எப்படி எழுதலாம்? இப்போ வந்து s in terms of time கொடுத்துட்டு velocity கேட்டாங்கன்னா நம்ம differentiate பண்ணி v calculate. அதே மாதிரி தான் when v is in a function of time velocity டைம்ல கொடுத்துட்டு acceleration கேட்டாங்கன்னா தான் நம்ம differentiate பண்ணா acceleration கிடைக்கும். அதே velocity-ய s-ல கொடுக்குறாங்க. இதுல கொடுக்கல, டைம்ல கொடுக்காம s-ல கொடுக்குறாங்க. அப்ப எப்படி எழுதுவோம்னா v into dv by ds is also acceleration. Okay, calculus sums-க்கு நம்ம இது ரெண்டையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு சிலர் என்ன கேட்பாங்கன்னா, மேம் எனக்கு வந்து எப்ப இன்டகிரேட் பண்றது, எப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டே இருக்கு. அப்ப எப்பவுமே டவுன் ஆரோனா டிஃபரன்ஷியேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டிக்ரீசிங் டவுன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு பவர்ஸ் ஆர் ஆர்டர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ். அடுத்து அப் ஆரோ அப்படின்னா இன்டகிரேஷன். இன்டகிரேட்னா என்ன? நமக்கு இன்க்ரீசிங் ஆர்டர். ஓ எஸ்ல இருந்து வி டவுனா எஸ் கொடுத்துட்டு வி கேட்டாங்கன்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். வி எப்படி எழுதலாம்? எஸ் டேஷ். எஸ் ஒன்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு வெலாசிட்டி கிடைக்கும். இப்போ வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க இன் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம். அந்த வெலாசிட்டியை ஒன்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆக்சிலரேஷன். அப்ப ஏ என்னன்னு எழுதிக்கலாம்? வி டேஷ் ஆர் எஸ் டபுள் டேஷ். இந்த எஸ்விஏ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா எப்போ இன்டகிரேட் பண்றது, எப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுன்ற கன்ஃபியூஷன் நமக்கு வராது. அதே எஸ்விஏவை ஏ கொடுத்துட்டு வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துட்டு அதை இன்டகிரேட் பண்ணா வெலாசிட்டி கிடைக்கும். வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வெலாசிட்டியை இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். இங்க கால்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ds integral of ds is equal to integral of pdt ன்னு எழுதுவோம். as v is equal to ds by dt. அதே மாதிரியே integral of dv is equal to integral of a into dt. Yeah, for integration and differentiation. Hope you guys remember the basic integral and differential formula. இங்க x power n என்ன? n into x power n minus 1. இங்க x power n னா x power n plus 1 divided by n plus 1. யாரும் pure science இல்லடா கண்ணா? Hope there is no doubts with basic integration and differentiation. யாருக்காவது basic expression வேணுமா? Uniformly accelerated ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல மூவ் ஆனாலோ இல்ல யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் கொடுத்தாலோ நம்ம இந்த 5 ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்.
What are these 5 equations? First equation அப்படிங்கிறது it is nothing but the formula of acceleration. A is equal to v minus u by t ல இருந்து தான் நம்ம எழுதி. But that is v is equal to u plus at. பார்த்திருப்போமா நம்ம 9th லயும் பார்த்திருப்போம் equations. 11th standardலயும் பார்த்திருப்போம். Equations of motion for a uniform acceleration. Second equation என்ன? Can anyone remember and tell me? Ut plus half at square. Good, Akana. S is equal to ut plus half at square. அடுத்து third equation என்னவா இருக்கும்? அதான் acceleration. v square is equal to உங்களுக்கு அங்கங்க ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? u square plus 2as. அடுத்து fourth one என்ன? S is equal to u plus v by 2 into t. Fifth equation ஒன்று இருக்கு. Fifth equation என்ன அப்படின்னா டைமை ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்கும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனை தான் யோசிக்கணும். அது என்ன மேம் டைம் ஸ்பெசிஃபிக்? எகெயின் உங்கள் வீட்டில இருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு 200 meters. 200 meters எவ்வளோ டைம்லம்மா நீ நடந்து போயிடுவேன்? 10 minutes. 10 minutesல நடந்து போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 5th minute எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு கொஸ்டின்ல கேட்குறேன். 100. ஓ நீங்க ஈக்குவலா போறீங்க. ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வல் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல கிஷோர் போறான். அப்போ நமக்கு வந்து இன்கேஸ் நம்மளோட ஆக்சலரேஷன் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்? Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 யூஸ். இப்போ 5th மினிட்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? இந்த இடத்துல என்னக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? 5. டைமை ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி 5th மினிட் 7th மினிட்ல எந்த இடத்துல இருக்கீங்க? 8th மினிட்ல எந்த இடத்துல இருக்கீங்க? டைமை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி பொசிஷன் கேட்கும்போது நம்ம 5th ஈக்குவேஷன். இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த ஆக்சலரேஷனில் போயிட்டு இருக்கீங்க 10 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். யா அதே 4th மினிட்ல 10th செகண்ட்ல நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? 5th ஈக்குவேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் தி nth செகண்ட்னு சொல்லுவோம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் தி nth செகண்ட். அப்போ இங்கே என்ன நமக்கு கிளியராக இருக்கணும்? டைம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கும் போது Sn வில் பி யூஸிங். அதர்வைஸ் நம்ம இந்த 4 ஈக்குவேஷன்ஸில் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈக்குவேஷன் எடுத்து நம்ம சிம்பிளிஃபை. ஓகேயா? ஒரு சம் சால்வ் பண்ணிடலாமா? Calculus. Let us try these two. The position of a particle x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and t in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the x direction? Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். First VA ரெண்டுமே calculate பண்ணலாம். X is equal to 9t square minus t cube. Question number 30. X is equal to 9t square minus cube. X வந்து when x is 0. When t is 0. X என்னமா? 0 தான்.
அடுத்து what is v here? V is equal to dx by dt. கரெக்ட்டா? x குடுத்திருக்க x வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா? s க்கு பதிலா என்ன வேணா குடுக்கலாம். r குடுக்கலாம், x குடுக்கலாம், y குடுக்கலாம், z குடுக்கலாம். அப்போ as x is related here with the time, the x once differentiate பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Velocity கிடைக்கும். So find velocity and acceleration here. Eighteen t minus 3t square. அடுத்து acceleration 18 minus 60. ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு வரும்போது அதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி 0 ஆகும். equal to 18. நல்லா பாருங்க. When p is equal to 0, when object comes to rest. Object comes to rest, p is 0. அப்ப v 0 னா 0 equal to 18t minus 3t square. கரெக்ட்டா? அப்போ 18t equal to 3t square. ஒரு t cancel ஆயிடும். 18 by 3 டைம் என்ன 6 செகண்ட்ஸ் 6 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்ட்டிகல் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது 6 செகண்ட்ஸ் தான் டிராவல் ஆகுது 6 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்ட்டிகல் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் when particle comes to rest what is its acceleration a is equal to 18 minus 6 into 3 என்ன நடக்குன்னா 6 இல்லையா குட் it is minus 18 meter per second. ஏன் நெகட்டிவ்ல வருதா? ஏன் நெகட்டிவ்ல வருது? நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு சொல்லலாமா? இல்ல ஸ்டாப் ஆக போகுதுன்னு சொல்லலாம். 6 செகண்ட்ஸ்ல ஸ்டாப் ஆக போகுது. when the moment it comes to stop, அதோட ஆக்சலரேஷன் என்ன? minus 18 meter per second. Yeah. நம்ம क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. What will be its what will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive s direction? ரெஸ்ட்டுக்கு வரும்போது அதோட பொசிஷன் என்னன்னு தெரியணுமா? இப்போ ஃபைண்ட் x. இது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் யோசிக்கிற மாதிரி சம் ஜஸ்ட் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் மட்டும் பண்ணாம வெலாசிட்டி எப்ப 0 ஆகும் எப்ப டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் என்னமா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் என்ன 108 மீட்டர் per செகண்ட் அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுது வெலாசிட்டி 0 ஆயிடுதா வெலாசிட்டி 0 ஆகும்போது அதாவது பாடி ரெஸ்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கு 108 மீட்டர்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கு இப்போ ஆக்சலரேஷன் எப்போ 0 நமக்கு தெரியும் இந்த செகண்ட்ல ஆக்சலரேஷன் 0 ஆகும் ஏன் இப்ப -18 இருக்கு இல்லையா
A at 3 seconds போடுங்க. 18 minus 6 into 3. என்ன நமக்கு? A 0. அப்ப x of 3. Find x of 3. அதான position along x axis. அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டர்ட் ஆகுதா? அதோட பொசிஷன் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. $54 மீட்டர் per செகண்ட் இல்ல, நம்ம மீட்டர் தான் கால்குலேட். 54 மீட்டர். 3 செகண்ட்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் 54 மீட்டர்ஸ்ல இருக்கு. அடுத்த 3 செகண்ட்ஸ்க்கு 108 மீட்டர்ஸ் வந்துருச்சு. இப்ப அவ்வளவுதான். அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல அதான் அந்த பார்ட்டிகளோட மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டியா இருக்கும். அந்த பாயிண்ட்ல ஏ ஜீரோனா ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது? எகெயின் ரிட்டார்ட் ஆக போகுது. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல டிராவல் ஆகுது. So it will not, the position will not be along its positive x direction. Okay. என்னமா அதுவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் யோசிக்க தெரியும் இல்லையா? எங்க டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. 3 செகண்ட்க்கு அப்புறம் பார்ட்டிகளோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இருக்கும்போது எந்த பொசிஷன்ல இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. தட் இஸ் வாட் வி ஹேவ் கால்குலேட். என்னமா பண்ணிடலாம்டா. நான் முதல் 3 போட்டேன் பாத்தீங்களா? Then next question. ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன்ல போடுறோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன்டகிரேஷன்ல இருக்கு. ஸோ தட் அதையும் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். An object moving with a speed of 6.25 meter per second. Given எழுதிக்கோங்க. U is equal to 6.25 meter per second. Is decelerated at a rate given by dv by dt equal to minus 2.5 into root v. Minus 2.5 into root v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest is. அப்ப ரெஸ்ட்க்கு வருதுன்னா என்ன ஜீரோ ஆயிடும்? When object comes to rest, final velocity is 0. Okay. Question 31. So u என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? 6.25 meter per second and retardation dv by dt equal to minus 2.5 into root v. What is the time when object comes to rest? Object ரெஸ்ட்க்கு வரும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். கரெக்டா? அப்போ dv by dt is equal to minus 2.5 into root v. Then dt dv by root v equal to v எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துரும். Equal to minus 2.5 into என்ன பண்ணலாம்? Applying integration on either sides. ட்ரை பண்ணுங்க. And limits என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Object comes to rest. அப்ப அதோட final velocity 0. Initial velocity என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 6.25. One of its sides நமக்கு limit என்ன ஆயிடும்? 6.25 to 0. Other side 0 to t second time. Okay. Apply integration and let me know the value.
v power 1 by 2. இந்த v power 1 by 2 மேலே கொண்டு போயிடுங்க. v power minus 1 by 2. So integral of v power minus 1 by 2 into dv limit 6.25 to 0 is equal to minus 2.5 நமக்கு constant into 0 to t d. x power n formula என்ன integration of x power n வந்து x power n plus 1 divided by n plus 1. v power minus 1 by 2 என்ன பண்ணுவோம்? v power minus 1 by 2 plus 1 divided by integral of dt வந்து t. limits நமக்கு 0 to t. minus 1 by 2 plus 1 1 by 2 இல்லையா? v power 1 by 2 divided by 1 by 2 limit 6.25 to 2 equal to minus 2.5 into t minus 0. இங்க limits apply பண்ணோம்னா the 1 by 2 comes to the numerator. 2 into v power 1 by 2 க்கு 0 minus 2 into 6.25 the whole power 1 by 2 equal to minus 2.5 t. அடுத்து இது எப்படி நமக்கு 0 ஆயிடும். 2 into 6.25 power 1 by 2 root 6.25 root of 6.25 இருக்கா? அதான் நமக்கு 6.25 the whole power 1 by 2. 6.25 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 625 into 10 to the power minus 2 within the square root. எழுதலாமா? root of 625 என்ன? 25 into 10 to the power minus 2 என்ன ஆயிடும்? 10 to the power minus 1 ஆயிடும். But this value is together it is 2.5. As we have minus 2 into 2.5 is equal to minus 2.5 t. Cancel பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு negative sign cancel ஆயிடும். 2.5 cancel ஆயிடும். But time is 2 seconds. So 2 seconds அப்புறம் particle comes to cells. Root 7 ஓட value என்னமா? Anyone has an idea of root 7? I will help you. Root 5, root 6, root 7, root 8க்கு இதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம். root 4 ஓட value என்ன? 2. root 5ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. root 9 நமக்கு என்னன்னு தெரியும்? root 9 is 3. அதே மாதிரியே root 10 வந்து 3.16 வரும். approximately 3.2 நம்ம ஞாபகம். root 2ம் 3ம் எப்ப கேட்டாலும் சொல்லுவோம் 1.415 இதெல்லாம் நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் 1.73. அதே மாதிரியே 4ம் 3ம் மறக்க மாட்டோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம எதையும் மறக்கக்கூடாது. root 5 to root 8 root 10ம் மறக்கக்கூடாது. நமக்கு within the square root நமக்கு அப்பப்ப ஞாபகப்படுத்துங்க. இல்ல நானாவும் சொல்றேன் ஷார்ட்கட்ஸ். மேத்தமெட்டிக்கல் ஷார்ட்கட். எப்பவுமே டெசிமல் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா? 1 by 1ல இருந்து 1 by 10 வரைக்கும் ஞாபகம். 1 by 1 1 தான். 1 by 10 0.1ன்னு தெரியும். 1 by 2ல இருந்து 1 by 9ஓட டெசிமல் வேல்யூஸும் ஞாபகம் வச்சு நம்ம சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணணும், வேகமா சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா. இஸ் திஸ் கிளியர்? யாருக்காவது ப்ரீவியஸ் பேஜ் வேணுமாடா? Is there anyone who wants to? Yes, sir. Then free fall. Free fall na என்ன?
object is thrown downwards from a particular height na free fall னு சொல்லுவோம். அப்ப இந்த இடத்துல displacement s வந்து height h எடுத்துக்குவோம். acceleration due to gravity a வந்து plus g எடுத்துப்போம். what is the value of g? g வந்து நம்ம 9.8 meter per second square, approximately 10. நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ல எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா 10 எடுத்துக்குவோம். ஆனா ஒரு சில கொஸ்டின்ல take gs 9.8, take gs 10 கொடுத்துருப்பாங்க. in that case we have to be careful. ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷனுமே இருக்கும். இப்போ 9.8னா டெசிமல் வேல்யூல இருக்கும் ஆப்ஷன், 10னா ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபிகர் தான் இருக்கும். அப்போ ரெண்டையுமே நம்ம பார்க்கணும். ரெண்டுமே ஆப்ஷன்ல இருந்தா 9.8ல நீங்க சால்வ் பண்றதா அக்யூரேட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் இன் சூசிங் தி வேல்யூ. நமக்கு கைனமேட்டிக்ஸ்ல ஜி வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஜி இன்க்ளூட் ஆகுற மாதிரி சம்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். மேம் எனக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்லாம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எனக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கு, நான் சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா கூட நீங்க எதோட சம்ஸை மிஸ் பண்ணக்கூடாது, ஃப்ரீ ஃபாலோட சம்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே when object is thrown upwards from the ground, இது thrown downwards vertically, இது thrown upwards. அப்ப இந்த இடத்துல a நமக்கு என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்? இங்கேயும் s வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஹைட் தான், a வந்து மைனஸ். இங்கே நமக்கு u கண்டிப்பா கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல கேட்பாங்க. அதே கேஸ் 1ல மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் நமக்கு u என்னவா தான் இருக்கும்? ஜீரோவா தான் இருக்கும். இங்க இருந்து நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை த்ரோ பண்றேன், வெர்டிகலா ஜஸ்ட் இப்படி நான் டிராப் பண்றேன் அப்படின்னா u 0, அன்லெஸ் இட் இஸ் கிவன் நம்ம எடுத்துக்க தேவை. அப்ப let us compare these 5 equations. இந்த 5 equationல 4th equation மட்டும் ஃப்ரீ ஃபால்க்கு வேலிட். ஏன் அப்படின்னா இது ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வலை வச்சு நம்ம எழுதிருக்கோம் 4th equation. whereas in case of free fall நமக்கு கீழ இருந்து மேலே போற டைம் என்ன சொல்றோம்? டைம் ஆஃப் அசென்ட்னு சொல்லுவோம். மேல இருந்து கீழே வர டைம் என்னன்னு சொல்லுவோம்? டைம் ஆஃப் டிசென்ட்னு. இந்த டைம் ஆஃப் அசென்ட்டும் டைம் ஆஃப் டிசென்ட்டும் எப்ப சேமா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா when air resistance is neglected. air resistance கன்சிடர் பண்ணாதப்ப தான் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். நம்ம ஹரிசாண்டல் மோஷன்ல ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுவோமா? மாட்டோம். இது ஹரிசாண்டல் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல நடக்கிறது. ஆனா இந்த கேஸ் வந்து நமக்கு வெர்டிக்கல். அப்ப ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸை கன்சிடர் பண்ணலைன்னா மட்டும்தான் இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல். when air resistance is neglected, time of ascent is equal to time of descent. But that is the reason 4th equation is not valid in case of free fall. 1, 2, 3, 5 இந்த நாலுமே நம்ம எங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரீ ஃபால்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். So let us compare with that. First equation என்ன? v is equal to u plus at. u 0. அப்ப v is equal to இங்க என்ன ஆயிடும்? v is equal to u minus g. Second equation h is equal to, ஏன்னா s என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு? h. h is equal to half gt square. அதே இங்க என்ன ஆகும்? h is equal to ut minus half gt square. Third equation p square is equal to u square plus 2gh. இங்க again என்ன 0 நமக்கு? u square 0 கொடுத்திருந்தா மட்டும்தான் அதை எடுத்துக்கணும். p square is equal to u square minus 2gh. Fifth equation என்ன? sn. அந்த இடத்துல sன்றது இந்த இடத்துல hn ஆயிடும். hn is equal to g by 2 into 2n minus 1. அதே இங்க hn என்ன வரும் அப்படின்னா un minus, sorry un இல்ல, u minus g by 2 into 2n minus. இங்க g ஃபுல்லா மைனஸ் g இருக்கும் அண்ட் u இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பிளஸ் g u 0. இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு எந்த சாப்டர்ல வேணாலும் ஹைட்டையும் டைமையும் ரிலேட் பண்ணாங்கன்னா h is half gt square. வெலாசிட்டியும் ஹைட்டையும் ரிலேட் பண்ணாங்கன்னா v square is equal to 2gh. நிறைய சாப்டர்ஸ்ல நீங்க ஈவன் 12thலயுமே நீங்க யூஸ் பண்ணி பர்டிகுலர் ஹைட்ல இருந்து த்ரோ பண்றோம், கீழே வரும்போது வெலாசிட்டி என்ன? தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் 2gh.
இப்போ சோஃபார் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ல இருந்து கீழே டிரா பண்றோம் வெர்டிகலா. அண்ட் செகண்ட் கேஸ் வந்து கிரவுண்ட்ல இருந்து வெர்டிகலா மேல த்ரோ பண்றோம். We have a third special case. The third special case. Guys, once you are done, you may raise your hands. Third case நமக்கு என்ன அப்படின்னா, நீங்க தேர்ட் கேஸ் எழுதி பர்டிகுலர் ஹைட்ல இருந்து எனக்கு எபவ் த்ரோ பண்றேன். அப்ப இந்த இடத்துல யூ இருக்குமா? ஹைட்ல இருந்து நான் கீழே டிரா பண்ணும்போது நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? u0 எடுத்துக்கிறேன். அப்ப u is given. ஆப்ஜெக்ட்டோட ஹைட் என்னவா தான் இருக்கும்? தான் ஹைட்டா இருக்கும். பர்டிகுலர் ஹைட்ல இருந்து நான் மேல த்ரோ பண்றேன். ஆப்ஜெக்ட் இப்படி மேல வெர்டிகலா போயிட்டு எகெயின் கீழே இந்த பாயிண்ட் எங்க இருந்து த்ரோ பண்றோமோ அதே பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு தென் ஃபர்தரா டிராவல் ஆகும். இங்க ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம்? மேல த்ரோ பண்றோம்னாலே என்ன நெகட்டிவ் நமக்கு? ஜி நெகட்டிவ். இந்த இடத்துல இதுதான் ஆரிஜின். பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னு எடுத்து பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். எப்பவுமே பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் தான் நம்ம ஆரிஜின் எடுத்துக்குவோம். ஆரிஜினுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாமே நெகட்டிவ். ஹெச் கீழே இருக்கா? மைனஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி. நம்ம என்ன பண்றோம்? இட் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் அப்வர்ட்ஸ். ஜி நெகட்டிவ். ஸோ இட் இஸ் மைனஸ் ஆஃப் டிடி ஸ்கொயர். இந்த நெகட்டிவ் சைனை நான் கேன்சல் பண்றேன் அப்படின்னா இதே கேஸை நான் எப்படி எழுதுவேன்? h is equal to minus ut plus half gt square மட்டும்தான். என்னமா? அப்படியும் போடலாம். பட் இது அதே ஃபார்மேட்ல இருக்கு இல்லையா? அதே ஃபார்மேட்ல இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ல இருந்து நம்ம மேல த்ரோ பண்றோம் அப்படின்னாவே இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். வேற அங்க ஜி மைனஸ் ஆகாது, யூக்கு மட்டும் மைனஸ் வரும்னு ஞாபகம். இதே கேசஸை வந்து நீங்க நிறைய புக்லயோ இல்ல கூகுள்லயோ சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேல இருந்து பர்டிகுலர் ஹைட்ல இருந்து திரும்ப அதே ஹைட் வரதுக்கான டைம் ஹைட் என்ன, அதுக்கப்புறம் கீழே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிட்டு அது தேவையில்லை. இந்த டி எடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு டோட்டல் டைம் என்னன்னு கிடைச்சிடும். இல்லையா? இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்படியே இதை யூஸ் பண்ணா ஆன்சர் வந்துடும். ஆனா இப்படி சுத்தி இப்படி சால்வ் பண்ணியிருப்பான். அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஒரே கொஸ்டினை நம்ம மோர் தென் 2+ ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ற மாதிரிலாம் நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ். நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் இன் டெப்தா? கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது. ஆனா அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணி ஒவ்வொரு கொஸ்டினையுமே என்ன பண்ணணும்? ரியலா இமேஜின் பண்ணி எப்படி நடக்கும், அப்ப அங்க என்ன ஜீரோவா இருந்திருக்கும், எப்படிலாம் வேரி ஆகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வி வில் மேக் மிஸ்டேக்ஸ். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்றதுல ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் திங்கிங் வந்துடும். அதை எழுதும் போது நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் கால்குலேஷன்ல. நிறைய சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் கைனமேட்டிக்ஸ் நமக்கு ஈஸியா. யா once you are done, let me know that. Okay. ரிலேட்டிவ் மோஷனும் கிராஃப் மட்டும்தான் இருக்கு. மோஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா மோஷன் ஆஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர். இப்போ நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓடி போய் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் கண்டிப்பா இன்னொருத்தர் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க இல்லையா? அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே டைரக்ஷன்ல போகும்போது ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பியும் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏவும், கிஷோர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜீவா, ஜீவா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிஷோர், ஸ்பீட் எப்படி வேரி ஆகும்? அப்ப ரிலேட்டிவ் மோஷன் என்ன? மோஷன் ஆஃப் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி அதர். அப்போ சேம் டைரக்ஷன்ல விஏ விபி ரெண்டு பேரும் ஒரே டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா
ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் A with respect to B என்ன பண்ணுவோம்? VA minus V. அதே ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் B with respect to A என்னவா இருக்கும்னா VB minus V. Okay. Then opposite directionல VA VB. இங்க ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும்னா VAB is equal to VA minus of minus V. என்னவா இருக்கும்? VA plus VB. அப்ப VBAவும் அதேவா தான் இருக்கும். ஏன்னா VB minus of minus VA. அப்ப VA plus VB. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்னா ரிலேட்டிவ் மோஷன்ல ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ 2 ட்ரெயின் parallel trackல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுன்னா அங்க நம்ம ஸ்பீட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுவோம். அதே parallel trackல 2 ட்ரெயின் வந்து சேம் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுன்னா ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆஃப் ட்ரெயின் 1 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரெயின் 2 என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வெலாசிட்டிக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிளா மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. Srinitish, what happens to your eyes? You're not feeling well? So அப்போ சேம் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். சேம் டைரக்ஷன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்னா ஆட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் தி ரீசன். இப்போ SVA டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் மூணுக்குமே நம்ம ரிலேட்டிவ் மோஷன். அப்போ இதே இடத்துல நம்ம எஸ்ஸை மட்டும் எடுக்கிறோம்னா SAB எப்படி எழுதுவோம்? SA மைனஸ் SB. ஆக்சலரேஷன் எடுக்கிறோம்னா எப்படி எழுதுவோம்? AA மைனஸ் AB. ஃப்ரீக்வெண்டா கேட்கறது நமக்கு வெலாசிட்டின்றதுனால சோர்ஸை நம்ம வெலாசிட்டி வச்சு எழுதுறோம். பட் இட் கேன் ஆல்சோ பி அப்ளிகபிள் டு SVA, ஆல் வெக்டார் குவான்டிட்டி. அலாங் வித் தட் இப்போ ரிலேட்டிவ் மோஷனா ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் ஓகே. இப்போ ரிவர் பேங்க் எடுத்துக்கலாம். ஸ்விம்மரோ இல்லை போட்டில் இருக்க பர்சனோ இல்லை போட்டோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம். டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரிவரோட ஃப்ளோ இந்த டைரக்ஷன், போட்டும் அதே டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது டவுன் ஸ்ட்ரீம். அப்போ அப் ஸ்ட்ரீம்னா என்னவா இருக்கும்? ரிவரோட ஃப்ளோக்கு ரிவர் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் ஃப்ளோ ஆகுது வாட்டர் கரண்ட். அப்போ போட் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல டிராவல் ஆகுறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப் ஸ்ட்ரீம். ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா சேம், அப் ஸ்ட்ரீம்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் டு தி வாட்டர் கரண்ட். அப்போ இந்த கேஸில் இட் இஸ் VR பிளஸ் VB. ரிலேட்டிவ் மோஷனாக எடுத்துக்காம எப்படி எடுத்துக்கணும்? யூஸ்வலா சேம் டைரக்ஷனா ஆட் பண்ணுவோம், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். VR மைனஸ் V. யா, இந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இதை இங்கேயே கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஒன்ஸ் யூர் டன் நம்ம கிராஃப்ஸ் மட்டும் வேகமாக பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சம் சால்வ் பண்ணலாம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் SVAன்னு எழுதணும். நமக்கு இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்க இடத்துல டிஸ்டன்ஸ்னும் கொடுப்பாங்க ஒரு, அதனால நமக்கு ரொம்பவும் யோசிக்க வேண்டாம். இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கூடாது. ஸ்ட்ரெயிட் லைனா ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும் போது எஸ்ஸும் எஸ் வெக்டாரும் சேம் தான். ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்பீடும் கொடுத்துருக்கு. என்னடா ஸ்பீடு வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, ஆக்சலரேஷன் அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கும்போது ரெண்டையுமே சேம். நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராஃப். ST கிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். டைம் போயிட்டே இருக்கு. எஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு அப்புறம் மூவ் ஆகவே இல்லை. ஆப்ஜெக்ட் என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு? ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட்.
ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா எஸ்ஸுக்கும் டிக்கும் கிராஃப் வந்து நமக்கு இந்த வே தான் இருக்கும். ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட். அதே யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னா we know that v is equal to s by t. அப்ப இங்க நமக்கு வெலாசிட்டி கிராஃப் எங்க எடுத்தாலும் ஸ்லோப் எடுத்து வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணாலும் எப்படி இருக்கும்? சேமா தான் இருக்கும் இல்லையா? அதை தான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொல்றோம். அப்ப யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னா பிட்வீன் எஸ் அண்ட் டி நமக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கும். Uniformly accelerated motion with u is equal to 0. u 0 na object starts from rest. And s is equal to 0 na initially object move agala. At t equal to 0. இது எல்லாமே 0வா இருக்கும் originல. When object starts moving, uniform acceleration na அப்ப நமக்கு graph இப்படி கொடுத்துட்டு uniform acceleration கேட்டாங்கன்னா that relates s and s is equal to half a t square. அதே கிராஃப் வந்து நமக்கு u கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. when u is not equal to 0 ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகல, ஆல்ரெடி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா அதோட ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கு? யூனிஃபார்மா இருக்கு. அப்ப கிராஃப் என்ன ஆகும்? அது கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும். that is s is equal to ut plus half at square. Slight variation will be there in the graph in that case. யூனிஃபார்ம்லி ரிட்டார்டட் மோஷன். அப்ப இந்த கிராஃப்க்கு இது இன்வெர்ஸ் கிராஃபா இருக்கா? பாத்தீங்கனாலே தெரியும். இப்படி இருக்க இப்படி இருக்கும். திஸ் இஸ் s is equal to minus half at ஸ்கொயர்னு கூட ஞாபகம் வச்சு. இது ஆக்சலரேஷன், இது ரிட்டார்டேஷன். இந்த கிராஃப் நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இப்படி கூட எழுதலாம் கம்பைண்டா. இது ஆக்சலரேஷன், இது ரிட்டார்டேஷன், இது யூனிஃபார்ம் மோஷன். We may remember combinedly. Okay. Next, V versus T graph. யூனிஃபார்ம் மோஷன் எஸ் வர்சஸ் டி கிராஃப்ல எப்படி இருந்தது? ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருந்தது, லீனியரா இருந்தது, ப்ரொபோர்ஷனலா. கரெக்டா? வேற இந்த இடத்துல வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கும் கிராஃப் கொடுத்துட்டு நமக்கு யூனிஃபார்ம் மோஷனா இல்லையான்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்? V வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். In case of uniform accelerated motion எல்லாமே 0. u, s பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு. இது வரைக்கும் மூவ் ஆகல. அப்ப டைமும் நமக்கு 0 தான். நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்தா நமக்கு டைமே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்ப this is a graph of, because what we knew a as v by t. அப்ப இந்த இடத்துல ஏவும் என்னவா இருக்கும்? யூனிஃபார்மா தான் இருக்கும். Next one, uniformly accelerated motion, whereas object வந்து initially ரெஸ்ட்ல இல்ல, மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா?
பட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? S0 னா what does it mean? ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. Again it comes to rest. இப்போ v is equal to u plus at. இப்போ இனிஷியலா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கு அப்படின்றதுனால தான் நமக்கு v is equal to u plus at. This we need to think about the condition. அதே ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டார்ட் ஆகுதுன்னா அந்த ரிட்டார்டேஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதே கிராஃபே நமக்கு டவுன்வர்ட்ஸா இருக்கு. Non-uniformly, the uniform accelerated motion, இது non-uniform accelerated motion between the S and T. This is between B and T. Let's sum start பண்ணு. As if you want to copy them down. Yes. First sum try பண்ணுங்க. Will be coming back in few minutes.
A wheel of radius 1 meter wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of displacement of the point of wheel initially in contact with the ground is. இந்த சாப்டர் நல்லா இருந்தது. மார்னிங் பார்த்ததா இப்ப பார்க்குறதா? ஃபார்முலாஸ் ஈஸி பட் ஃபாஸ்டா இந்த கொஷினுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் அப்படின்றது நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது. அட் டைம்ஸ் நமக்கு ப்ராக்டிஸ் வேணும். எனிதிங் இஸ் பாசிபிள் வித் ப்ராக்டிஸ், கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ். இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு வீல் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் எடுத்துக்கலாம். ஹாஃப் அ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா இப்போ இதுதான் பாயிண்ட் ஏ. ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும்? இந்த ஏ ஹாஃப் அ ரெவல்யூஷன் இதான் நம்ம கால்குலேட். எஸ், ட்ரை டு ஃபைண்ட் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் கேட்குறாங்களா? வாட் திஸ் குட் பி? இது 2r. ஹாஃப் ரெவல்யூஷனுக்கு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? ஹாஃப் ரெவல்யூஷனுக்கு எப்படி மாவன் ரேடியஸ் 1. The magnitude of displacement of the point of wheel initially in contact with the ground. So இப்போ wheel இப்படி இருக்கு. The wheel just half revolution மேல போயிருக்கு. அதோட circumference half of the semicircle என்ன? Semicircular 2 pi. சர்க்கிளோட circumference 2 pi r. Semicircle-க்கு pi r. அப்ப pi r தான் அதோட டிஸ்டன்ஸா? கம்பேர் பண்ணுங்க ரெண்டு. இந்த ஏ இங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு இது பை ஆர் டிஸ்டன்ஸா? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது என்ன? ஸ்ட்ரெயிட் லைனா? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அப்ப ஏ டு ஏ நமக்கு என்ன? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 இன்டூ ஆர் தி ஹோல் ஸ்கொயர். நமக்கு ஆர் என்ன? வாட் இஸ் அவர் ஆர்? R is 1. What is the displacement? Root of pi square plus 4. The displacement. என்னடாக்கண்ணா? இவ்வளோதான் நான் அவ்வளோதான். நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண ஒரு சிலருக்கு கைனமேட்டிக்ஸ் அடிக்ஷனே ஆயிடும். அடுத்த சம் அடுத்த சம் அடுத்த சம்னு. பட் எல்லாருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ்க்கு அடிக்ட் ஆவாங்க. 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த ஃபார்முலாக்கு எதுன்னு தெரியலையே. அது காரணம் ஒன்றுமே இல்லை. ஸ்கூலில் நமக்கு அவ்வளோ மேக்ஸில் மட்டும்தான் கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருப்போம். ஃபிசிக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் இந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் உங்களுக்கு நியூமரிக்கல் கொஷின்ஸ் வரும். அதுதான் ரீசனே தவிர நம்மளால முடியலன்றது ரீசனே கிடையாது. ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் நம்ம எல்லாராலையும் சால்வ் பண்ண முடியும். Yeah. Try this one. As it is a neat question. The velocity of a particle is v is equal to at plus bt square, where a and b are constants. The distance travelled by it between 1 second and 2 second is. v கொடுத்துட்டு
டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப SVA. V குடுத்துட்டு S கேட்டா என்ன பண்ணணும்? ம். யோசிச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. திங்க் வெல். நமக்கு யூனிஃபார்ம் ஆக்ஸலரேஷன் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெய்ட் லைன்னு குடுத்தா தான் நம்ம அதெல்லாம் யோசிக்கணும். கெட்டிங் ஆன்சர் நிஷாந்தி, ஷைனி. SVA டாக்கனா இன்டகிரேட் பண்ணுமா, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுமான்னு யோசிங்க. உங்களுக்கு ஹிண்ட்க்கு என்ன குடுத்துருக்காங்க? லிமிட்ஸ் மாரி குடுத்துருக்காங்களா? இன்டகிரேட் பண்ணும். SVA சொன்னேனா? SVA. V குடுத்துட்டு S தான் கேட்டிருக்காங்க. இந்த S X என்ன சிம்பிள்ஸ்ல வேணாலும் வேரி பண்ணலாம். So what is V? AT plus BT square. Number question number 34. V is equal to AT plus BT square. We know that V is equal to ds by dt. So ds is equal to V into dt. Applying integral on either sides. Here 0 to S, here 1 to 2 seconds. Yes, integral of ds என்ன நமக்கு S equal to what is V? Limit 1 to 2 into AT plus BT square into DT. What do we do? A into T square by 2 plus B into T cube by 3. Within the limit 1 to 2. First 2. A into 2 power 4 by 2 plus B into 2 power 3 by 3 minus A by 2 minus B by 3. 2 power 4 கிடையாது. 2 power 4 நீங்க உடனே ஃபாஸ்டா அந்த 2 கேன்சல் பண்ணிடுவேனா நமக்கு மைனஸ் A by 2 இருக்கு இல்லையா? அப்ப இங்க 4A by 2 minus A by 2 3A by 2. 4A by 2 minus A by 2. அடுத்து 2 cube 8. 8B by 3 minus B by 3 plus 7B by 3. The display. 3A by 2 plus 7B by 3. ஆப்ஷன் பாத்தீங்களா? ஆப்ஷன் B. calculus பாருங்க லைனா கால்குலஸ் நம்ம கால்குலஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. ஒரு 5 சாப்டர்ல கால்குலஸ் क्वेश्चन ஒரே ஒரு கால்குலஸ் क्वेश्चनाவது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். This one. The particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to the equation v of x is equal to beta x power minus 2n, where beta comma n are constants and x is the position of the particle. We are asked to find acceleration. So v எதுல கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு t ல கொடுக்கல, v வந்து x ல கொடுத்திருக்காங்க. v x ல கொடுத்துட்டு இப்போ v in terms of time, v as a function of time கொடுத்துட்டு acceleration கேட்டாதான் once differentiate பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? acceleration கிடைக்கும்.
பட் விஏ எக்ஸ்ல கொடுத்துட்டு நமக்கு ஆக்சலரேஷன் கேட்குறாங்க. கொஷின் V is equal to beta x minus x power minus 2n. Beta x power minus 2n. And we are asked to find acceleration. We know that A is equal to dv by dt. நமக்கு VA xல கொடுத்துருக்கிறதுனால it is V into dv by dx. இது எப்படி மேம் வந்ததுன்னு ஒரு சிலர் கேட்பாங்க. இப்போ dv by dx into dx by dt ன்னு எழுதலாமா ஆக்சலரேஷனை? dx கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு dv by dt தான் கிடைக்கும். இப்போ dv by dx into dx by dtன்றது என்ன? V is equal to dx by dt. இப்போ இந்த dx by dt தான் நம்ம என்னன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றோம்? V ன்னு சப்ஸ்டியூட். அப்போ A is to find it, A is equal to V into, இப்போ V in terms of xல இருக்கா? நம்ம dv by dx calculate பண்ணிடலாமா? A is equal to V into V dash. So it is V into, V once differentiate பண்ணா போதும். Beta into x power minus 2 என்ன differentiate பண்ணோம்னா beta constant. X power minus 2 என்ன differentiate பண்ணா minus 2n into x power minus 2n minus 1. ஏமா n minus 1 தானே? இந்த 2n இந்த இடத்துல n. கரெக்டா? அப்போ இந்த v ஒரு கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு தான் நமக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த v க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்ல. Substitute for v, beta into x power minus 2n into beta into minus 2n into x power minus 2n minus 1. அப்போ என்ன ஆகும் அடுத்து? beta square into minus 2n into x power minus 2n minus 2n minus 4n minus 1 is the answer. பட் நம்ம இதை யோசிக்கலனா என்ன பண்ணிடுவோம்? ஃபாஸ்ட்டாக இதை ஒன்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதுதான் ஆக்சலரேஷன் போட்டுரும். அதுவும் கண்டிப்பாக ஆப்ஷன். நம்ம 4 ஆப்ஷனுமே நம்ம பண்ணுற பாசிபிள் மிஸ்டேக். மோஸ்ட்லி ரேண்டமாலாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் 1 or 2 1 2 3 4லாம் எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுவோம்? வேகமாக சால்வ் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி யோசிப்பாங்க, அதை வச்சு தான் அந்த ஆப்ஷனே எடுப்பாங்க. கொஸ்டின் பேப்பருக்குன்னே ஒரு டீம் இருப்பாங்க. Which one is right as per your answer option? B dakana. Minus 4n la minus 2n minus 2n. Correct. Option B is the right answer. Recipe. Graph la நீங்க ஓரளவுக்கு பார்த்தா புரிஞ்சிடும். $17, $18, $19, $20 அப்படியே சால்வ் பண்ணலாம். A stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2, h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds, next 5 seconds, respectively. The relation between h1, h2, h3 is. ஏமா கொஸ்டின் புரியலையா? Number 17. First 5 second h1, next 5 second h2, next 5 second h3 distance. How h1, h2, h3 are related னு கேக்குறாங்க. சரியா? h1 க்கு நம்ம என்ன எழுதலாம்? half g t1 square எழுதலாமா? h1 என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? half into g வந்து 10, t1 வந்து 5 seconds னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 5 square. 5 into 5 square என்ன? 125. h2 க்கும் அதே 5 போடலாமா போடக்கூடாது?
H2 நெக்ஸ்ட் 5 செகண்ட்னு கொடுத்தாங்க இல்லையா? அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? 10 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது மட்டும் இல்லாம இப்போ இதுதான் 10 செகண்ட்ஸ் இல்லையா? இதை h டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம். h டேஷ் என்ன? h டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு half into g into 10 ஸ்கொயர். அப்ப என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 5 into 10 ஸ்கொயர் 500. பட் நமக்கு h2 என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அந்த பர்டிகுலர் 5 செகண்ட் மட்டும்தான் h2. அப்ப நமக்கு அதே h2 எப்ப கிடைக்கும்? h2 is equal to h dash minus h1 பண்ணாதான் அந்த பர்டிகுலர் 5 செகண்ட்ஸ்க்கான ஹைட் வந்து h2 ன்னு கிடைக்கும் இல்லையா? அப்ப 500 ஏமா 10 ஸ்கொயர்லடா கண்ணா g/2 5. அப்போ 500 minus 125 என்ன ஆயிடும்? 375. சிமிலர்லி அதே மாதிரி h3 என்ன? தேர்ட் 5 செகண்ட் தான். அப்ப என்ன பண்ணிடணும்? டோட்டல் ஹைட் வந்து 5 செகண்ட்ஸ்னு எடுத்துட்டு hc 15 செகண்ட்ஸ்னு எடுத்துட்டு half into g into 15 ஸ்கொயர். என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 5 into 225. 5 into 225 என்ன நமக்கு? 1000 இல்லையா? 1000 200 1000 1125. To find h3 நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? h minus h dash. இந்த தேர்ட் 5 செகண்டுக்கு hல இருந்து h dash மைனஸ் பண்ணிடணும். h minus h dash என்ன? 1125 minus 500. 1125 minus 500 625. So h1 என்ன நமக்கு? 25. h2 என்ன? 375. h3 வந்து 625. How these three of them are related? h2 is equal to 2h1 up 2 நல்லா பாருங்க 2 3 3 h3 is equal to 5h1. அப்ப h1 is equal to h2 by 3 is to h3 by 5. அதே h1 is to h2 is to h3 ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா 1 is to 3 is to 5. அப்ப for regular time intervals நமக்கு ரேஷியோ என்ன? 1 is to 3 is to 5. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ல h இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 செகண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்கும்? 4 ஆயிடுமா? இந்த இடத்துல 3 செகண்ட்ஸ்ல 9 ஆயிடுமா? அப்ப for a time interval of 1 2 3 4 seconds, h1 is to h2 is to h3 is equal to 1 is to 4 is to 9 is to so on. Regular time intervals தான் 1 is to 3 is to 5. அடுத்தடுத்த டைம் செகண்ட் 2 செகண்ட்ஸ்க்கு 3 செகண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆயிடும்? 1 is to 4 is to 9. இதே ப்ரீவியஸ் இயர்ல 3 வருஷம் கிட்ட இந்த கேஸ் ரிலேட் பண்ணி நமக்கு ஒரு 5 क्वेश्चनக்கு மேல இருக்கு. ஓகேயா? சோ ரிமைனிங் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே? சோ இப்போ வந்து இன்னைக்கு நம்ம 2 சாப்டர்ஸ் பார்த்திருக்கோம். யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மென்ட்ஸும் மோஷன் இன் a straight லைனும் பார்த்திருக்கோம். நிறைய பார்க்க வேணாம். கான்செப்ட பாருங்க. ஃபார்முலா வந்து நல்லா மைண்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா ஏத்திட்டு PYQs நிறைய சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஓகேயா? You will gain a confidence in that case.